This conference will now be recorded. Yeah, in today's session, we're going to discuss about what is data-driven testing in Cucumber. In every frameworks, they will use different approaches for data-driven testing. Okay, if you take TestNG, they will use data provider and parameterization to perform the data-driven testing. சரிங்களா? If you take TestNG, they'll use data provider annotation யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? They will use the data-driven test பண்ணுவாங்க as well as they use parameterization techniques to the data-driven testing. But every frameworks they'll use different strategies to perform the data-driven testing. In Cucumber is one of the framework. Okay, we're going to follow some different approaches to perform the data-driven testing, as well as if you want to run a test cases multiple times with different inputs and different validation values. ஓகேங்களா ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்ணணும் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணி நான் வந்து வேலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் that is called data driven testing. If you have one method, if you can pass multiple inputs and then you can perform same test case with different validation rules வச்சு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா that is called data driven testing. In Cucumber we're going to use four different techniques to perform the data driven testing. Okay, now yeah, first thing is இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்னு வந்து டேட்டா ட்ரிவன் டெஸ்டிங் குக்கும்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணணும். ஒன் இஸ் பாராமெட்ரைசேஷன் வித்தவுட் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட். வித்தவுட் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட் அது பண்ணலாம் ஒன் டெக்னிக். நெக்ஸ்ட் வந்து பாராமெட்ரைசேஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட் அது ஒரு செகண்ட் டெக்னிக்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் பாராமெட்ரைசேஷன் இன் டேபிள்ஸ், தேர்ட் டெக்னிக். Fourth one is you're going to read the data from the external files. It can be Excel files, it can be JSON, it can be XML. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அதுக்கான டிபெண்டன்சி அப்பாச்சி பாய் டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸல் ஃபைல்ல இருந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம், ஜேசன்ல ரீட் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்எம்எல்ல வந்து ரீட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மெத்தடுக்கு மல்டிபிள் இன்புட் பாஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் வேலிடேஷன் ரூல்ஸ் வந்து நீங்க வேலிட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் டேட்டா ட்ரிவன் டெஸ்டிங். ஓகே, now today we're going to focus only on two things. One is data driven testing Cucumber without example keyword and with example keyword பார்க்க போறோம். Tomorrow we're going to see the tables as well as external files by using Apache Py, going to read the fetch the data from the spreadsheet and then the JSON XML பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? Now our focus is today is parameterization without example keyword and parameterization with example keyword. Okay, now if you are using parameterization without example keyword, you have to use scenario. ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல சினாரியோன்னு ஒரு ஜெர்கின் கீவேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இஃப் யூ ஆர் யூசிங் பாராமெட்ரைசேஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் சினாரியோ அவுட்லைன். சினாரியோ அவுட்லைன் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஒரு கீவேர்ட் ஜெர்கின் கீவேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நவ் ஐ கம் டு ஹியர். நவ் we going to discuss about the data driven testing in Cucumber. I already said to you. Okay, I have one scenario. For the same scenario, I have to test with different sets of inputs. Pass பண்ணி நான் வந்து என்ன பண்ணணும், நான் வந்து validate பண்ணணும். Okay, first thing I'm going to show here is this is my feature file. In feature file, I'm going to perform the login action. பண்ண போறேன். உங்களுக்கு தெரியும். The scenario is going to be successful login valid credentials. I'm going to go to the home page. Given I'm going to the home page போறேன். When என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா user navigate login page, given is a precondition, when is the key actions, and is nothing but the another key action. ஓகேங்களா? when கீழே மல்டிபிள் அண்டும் போடலாம், given கீழே நிறைய அண்டு போடலாம், then கீழே அண்டு போடலாம். அண்டுன்றது என்ன தெரியுமா? additional conditions மாதிரி. இது வந்து additional key actions, user address, username, password, and finally then is nothing but post condition. Okay, then is the outcome of and outcome தான் then வரும். Then message displayed login successfully வரும். And then I have two scenarios. One is successful login with valid credentials, another scenario is successful logout. Okay,
and then second one is step definitions. ஓகேங்களா? Step definitions is nothing but an entry point. Okay, step definition is nothing but a job method. In the job method, we're going to add the annotations. We're going to add a few annotations, and then we're going to call those test steps. The test steps are wrapped in that methods. ஓகேங்களா? இதுமாதிரி கால் பண்ணுவீங்க, give and when then சொல்லி கால் பண்ணிட்டு எழுதுவீங்க. ஃபைனலி டெஸ்ட் ரன் இருக்கும்போது இப்படி தான் பண்ண போறீங்க ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? ஃபைன். This one everyone knows. எப்படி ஃபீச்சர் ஃபைல் எழுதும் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும். as well as எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் பண்ணனும் தெரியும், as well as எப்படி வந்து டெஸ்ட் ரன் பண்ணனும் தெரியும். ஓகேங்களா? இது தெரியல அப்படினா refer the previous recordings, you can able to understand. Now I come to the parameterization without example keyword. Parameterization without example keyword பார்க்க போறோம். This is one of the first data driven testing approach in Cucumber. Cucumberல நீங்க இந்த approach follow பண்ணி achieve பண்ணலாம். Okay, now yeah, 1 minute. This conference will now be recorded. The first approach we're going to follow is parameterizing without example keyword பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை மெத்தட்ல parameterize பண்ணணும். ஓகேங்களா? I can show now we have different approaches without example keyword, with example keyword, using tables. ஓகேங்களா? எப்போ வந்து without example keywordum with example keyword போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you have less data. டெஸ்ட் டேட்டா வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. 4 டெஸ்ட் டேட்டா தான் இருக்கு. 4 rows of டெஸ்ட் டேட்டா தான் இருக்கு. 5 rows of டெஸ்ட் டேட்டா இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா with example keyword போலாம். இப்போ வந்து சிங்கிள் யூசர் நேம் சிங்கிள் பாஸ்வேர்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து without example keyword போலாம். ஓகேங்களா? that's the difference. if you have more than one user names, ஓகேங்களா, 5 யூசர் நேம்ஸ் 6 யூசர் நேம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 10 யூசர் நேம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து with example keyword போலாம். without example keyword அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு யூசர் நேம் ஒரே பாஸ்வேர்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஓகேங்களா, if you have single inputs then you can go for the without example keyword. Now with the help of without example keyword we're going to do the data driven testing. The approach I'm going to follow is called parameterization. என் மெத்தடுக்கு நான் என்ன பாஸ் பண்ண போறேன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் நான் உள்ள பாஸ் பண்ணி நான் வந்து லாகின் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? that is called parameterization. Now in future file, இப்போ இந்த future file புரியுதா பாருங்க. இந்த future file புரியுதா உங்களுக்கு? யாருக்கு கூட புரியாம இருக்கு? இந்த future fileல யாருக்கு புரியாம இருக்கு? It's a login test future actually. Spelling mistake actually. FEATUR1. ஓகேங்களா? இது புரியுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து என்ன போட்டிருக்கோம், without example keyword போட்டிருக்கோமா? இட்ஸ் a without example keyword. எக்ஸாம்பிள்ன்ற ஒரு கீவேர்டே இருக்க கூடாது. எக்ஸாம்பிள்ன்ற ஒரு கீவேர்டே இருக்க கூடாது. that is called without example keyword. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? நீங்க வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா ஹார்ட் கோட் பண்ண தேவையில்லை. உங்க டெஸ்ட் ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் இல்லைங்க பாருங்க. பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் செஷன் one travel, in the one travel what I did is I did the hard coding. பாத்தீங்களா? I did the hard coding here. User name password என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல? என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஹார்ட் கோடிங் பண்ணிருக்கேன். தெரியுதா? பண்ணிருக்கேன். ஹார்ட் கோடிங் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஹார்ட் கோடிங் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து parameterize பண்ணலாம். எப்படி parameterize பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை உள்ள பாஸ் பண்ணிடலாம். ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க ஸ்டெப் டெஃபினிஷனுக்கு நீங்க parameterize பண்ணலாம். ஓகேங்களா? that's what they saying here is 1 minute, someone is making some external disturbance. Okay, now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ண கூடாது. என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா என் ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல வந்து வேல்யூ கொடுத்துருவேன். அந்த ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல இருந்து என்ன பண்ண போறேன், நான் வந்து என்னோட ஸ்டெப் டெஃபினிஷனுக்கு மெத்தடுக்கு parameterize பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? எப்படி தரணும் அப்படின்னா ஒரு அண்ட் கண்டிஷன் போட்டு இங்க பாருங்க, சேம் அண்ட் கண்டிஷன் here யூசர் நேம் என்டர்ஸ் இங்க இருக்கா பாருங்க, இருக்கா? யா, அண்ட் இருக்காங்க. யூசர் என்டர்ஸ் என்ன இருக்கு, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். இத parameterize பண்ணிடலாமா கண்ணன்? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை parameterize பண்ணிடலாமா? ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல parameterize பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? அதுதான் சொல்ல வரேன். இது மாதிரி வந்து கொடுக்காம நீங்க பாருங்க, இது மாதிரி கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா?
ஹார்ட் கோடிங் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஹார்ட் கோடிங் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நீங்க பேராமீட்டரைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. இட்ஸ் வித்தவுட் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட். ஐ கோயிங் டு டைப் லைக் திஸ் அண்ட் யூசர் என்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் என்ன பண்ண போறேன், இது யூசர் நேம் அண்ட் கொடுத்து என்ன பண்ண போறேன், இது பாஸ்வேர்ட். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபியூச்சர் ஃபைல்லே என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் ஃபீட் பண்ணிடுறேன். பிரகாஷ் புரியுதா? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்ன பண்றேன், ஃபியூச்சர் ஃபைல்லே ஃபீட் பண்ணிடுறேன். ஃபீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டெபிலேஷன் ஃபைல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்னோட மெத்தடுக்கு வந்து என்ன ஆகும், பேராமீட்டரைஸ் நான் பண்ணிக்கலாம். குக்கும்பர்ல வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரிக். ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரிக்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் வாட். நவ யூ கேன் see my future file. பார்க்க முடியுதா? ஃபியூச்சர் ஃபைல் பார்க்க முடியுதா இல்லையா? எந்த இடத்துல மாத்திருக்கேன் நான்? எனக்கு மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் இருக்கா, சிங்கிள் இன்புட்ஸ் இருக்கா? Vacant Bhaskar. If I have multiple inputs or single inputs? In my future file, I have multiple inputs or single inputs. Vacant Bhaskar. Single input, sir. Single inputs இருந்தா என்ன பண்ணணும் நீங்க? Without example kit போடணுமா, with example kit போடணுமா? Single inputs இருந்ததுன்னா without example kit போடணுமா or with example keyword போடணுமா நீங்க? Without example keywords. Without example keyword போடணும். ஓகேங்களா? போடணும். அதே மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வித்தவுட் எக்ஸாம்பிள் கேட் போனோம்னா சினாரியோ யூஸ் பண்ண முடியும். சினாரியோ தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ். ஓகே, நவ யூ கேன் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஓகே, இதுதான் ஃபியூச்சர் ஃபைல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த வேல்யூவை எப்படி வந்து ஸ்டெப் டெஃபினிஷன்ல பாஸ் பண்றது நம்ம பார்க்கணும். we want to என்ன பண்ணணும், ஃபீட் பண்ண யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டெப் டெஃபினிஷன்ல பாஸ் பண்ணணும், how to pass those values. ஓகே, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to follow the regular expressions நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? I want to show the regular expressions. These are the two regular expressions. ஓகேங்களா? இதை ஃபாலோ பண்ணணும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, ஸ்பிட் பண்ண போறேன். பாருங்க, இந்த பேட்டர்ன் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இது வந்து ஒரு ரெஜெக்ஸ் பேட்டர்ன், ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பேட்டர்ன். ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பேட்டர்ன் இது. அது இது பண்ணிடலாமா? பண்ணலாமா இல்லையா? ஸ்பிட் பண்ணுங்க. பண்ணிடலாமா? இங்க பாருங்க, இது நான் பிரிச்சிடுறேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, இப்போ வந்து லுக் அட் செகண்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா டாட்ன்றது என்னது பிரகாஷ்? இன் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் வாட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் டாட் அண்ட் ஆஸ்டரிக்ஸ்? ஐ எம் ஆஸ்கிங், இன் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் டாட்னா என்ன மீனிங்? டாட்னா என்ன மீனிங்? ஆஸ்டரிக்ஸ் என்ன மீனிங்? Prakash, I'm asking you, what's the meaning of dot? What's the meaning of asterisks? In regular expressions, we have the meaning for ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு ஆக்சுவலா. டாட் என்ன அர்த்தம்? சே சார், நோ தெரியுமா தெரியாதா? எனி கேரக்டர் மேட்ச் பண்ணும் சார். சோ டாட் எனி கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் பண்ணனும். ஆஸ்டரிக்ஸ் மீன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் பண்ணனும். ஓகேங்களா? டாட் மீன்ஸ் எனி கேரக்டர் வில் மேட்ச். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மெத்தட் மேல இந்த பேட்டர்னை நீங்க பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நார்மலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பாஸ் பண்ணுவீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? கேரட் சிம்பிள் பாஸ் பண்ணுவீங்க, ஆஸ் வெல் அஸ் டாலர் பாஸ் பண்ணுவீங்க. கேரட்னா ஸ்டார்டிங் இருக்கிற மேட்ச் பண்ணும், கேரட்ஸை மேட்ச் பண்ணும். டாலர்னா எண்டிங்ல இருக்க மேட்ச் பண்ணும். இப்படிதான் போடுவீங்க ஆக்சுவலா. ஆனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நீங்க பேராமீட்டரைசேஷன் பண்றதால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா பிராக்கெட்ல வந்து டாட் கொடுத்துடணும். மேட்ச் எனி கேரக்டர்ஸ். ஆஸ்டரிக்ஸ் எது தெரியுமா? மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் மேட்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணி சொல்றேன். டாட்னா இட் வில் மேட்ச் 0 ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ். That's saying wrong. Dot means 0 or 0 characters match. 0 characters தான் மேட்ச் பண்ணனும். more than one character மேட்ச் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேங்களா? ஆஸ்டரிக்ஸ் எது தெரியுமா? சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் கேரக்டர்ஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட் இருக்கு அப்படின்னா, கேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன், C18 இருக்கு வச்சு கேட் இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து சி மேட்ச் ஆயிடுச்சு.
அங்கேயும் டாட் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்படி மேட்ச் ஆகாம பாருங்க. இப்படி என்ன வருது? அடுத்ததும் சி வருது, அடுத்ததும் சி வருது. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா தட் இஸ் கால் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ். இதே கேரக்டர் வந்து கன்சிக்யூட்டிவா வந்தது அப்படின்னா மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்ம் வாட்டர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம் வந்து எது சார் இது வந்து கேட்கலாம். இது வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். இது வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். உங்க எக்ஸ்பிரஷனே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? இவ்வளவுதான் எக்ஸ்பிரஷனே இருக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து டாட் மீன்ஸ் 0 ஆர் 0 கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் பண்ணணும், 0 ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் பண்ணணும். இது வந்து ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது கொடுத்துருவீங்க. இது வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். நீங்க கேட்கலாம் எதுக்காக எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் தரோம் அப்படின்னா எழுதுறோம் பாருங்க. just copy and paste it here. என்ன பண்ணுவீங்க? at the rate of என்ன பண்ணுவீங்க? மெத்தட்ல given போடுவீங்களா? போடுவீங்க. ஓகே. now டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துருவீங்க. ஓகேங்களா? டபுள் கோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா enter to enter in sorry navigate to login page. sorry enter the credentials கொடுத்துடலாமா? enter the username password கொடுக்கணுமா அந்த இடத்துல? enter the sorry and enter the username password இருக்கா? and enter the username password இருக்கா இல்லையா? அதை எடுத்து என்ன பண்ணுங்க கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா இங்க டபுள் கோட்ஸ் இருக்கா? சொல்லுங்க. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல நம்ம ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் மேட்ச் பண்ணணும். இந்த இடத்துல டாட் போட்டு என்ன பண்ணணும்? மேட்ச் பண்ணணும். இங்க ஆடி என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட? இங்க பாத்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ் இங்க ஆரம்பிக்குது. ஓகேங்களா? இங்க முடியுது. நான் திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்க. லிசன் பண்ணுங்க. டபுள் கோட்ஸ் இங்க இருக்கு, இங்க முடியுது. அப்ப என்ன ஆகும்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். புரியுதா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். அப்புறம் இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த டபுள் கோட்ஸ் நான் எஸ்கேப் பண்ணணும். எஸ்கேப் என்ன அர்த்தமா? இதை அவாய்ட் பண்ணணும். இதையும் நான் அவாய்ட் பண்ணணும், இதையும் அவாய்ட் பண்ணணும், இதையும் அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து இதையும் நான் அவாய்ட் பண்ணணும், இதையும் நான் அவாய்ட் பண்ணணும். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல டபுள் கோட்ஸ் இருக்கணும், எண்டிங்ல டபுள் கோட்ஸ் இருக்கணும். புரியுதா இல்லையா? புரியலையா யாருக்கும்? நான் சொல்றது புரியுதா? இது மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா இருக்கு. அண்ட் இங்க பாருங்க இது இருக்கா? இங்க டபுள் கோட் கொடுத்துட்டேன். அப்போ இது ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும், இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். அப்புறம் இது ஸ்டார்டிங் இருக்கு, இதுவும் ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நடுவில் பார்த்தா ஸ்ட்ரிங் மாதிரி இருக்கும், கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து இதெல்லாம் எஸ்கேப் பண்ணணும். இந்த டபுள் கோட்ஸ் வரக்கூடாது, இதுவும் வரக்கூடாது, இதுவும் வரக்கூடாது, இதுவும் வரக்கூடாது. எனக்கு ஸ்டார்டிங் எண்டிங்ல மட்டும் தான் டபுள் கோட்ஸ் இருக்கணும். மொத்தமா ஸ்ட்ரிங்கா கன்சிடர் பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா லிசன் பண்ணுங்க, லிசன் பண்ணுங்க. இந்த டெஸ்ட் யூஸ் இருக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ண போறேன். பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு, இதை எப்படி எஸ்கேப் பண்ணலாம்? எப்படிங்க பண்ணலாம்? இதை எடுத்துட்டு போடலாமா? சொல்லுங்க. போடலாமா? அப்ப என்ன ஆயிடும்? இது எஸ்கேப் ஆயிடுமா? தேவேந்திரன் எஸ்கேப் ஆயிடுமா இல்லையா? எஸ்கேப் ஆயிடாது. அப்போ இந்த டபுள் கோட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? எஸ்கேப் பண்ண வைக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த இது அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணுங்க? ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. தட்ஸ் இட். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இதை தூக்கிடலாமா? உள்ள எடுத்துருங்க. என்ன பண்ணுங்க? இதே தூக்கி கொடுத்துடலாமா? டாட் ஸ்டார். எஸ். அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? இதை எஸ்கேப் ஆக வைக்கணும். எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் இது. எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் என்ன பண்ணணும்? இதை எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். தெரியுதா? ஸ்லாஷ் கொடுத்து டபுள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டபுள் கோட்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். வராது. அதான் போட்டிருப்பான். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இப்போ இங்க ஒன்று இருக்கா? என்ன பண்ணணும்? இது ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் புரியுதுங்களா? இப்போ எத்தனை டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு? How many double quotes we have? Devendran, how many double quotes we have? 2 sir. 2. 2 தான் இருக்கு. Devendran என்ன பண்ணாரா? 2 double quotes தான் இருக்கு. இங்க ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு, இங்க டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அவ மொத்தம் ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் ஆயிடுமா? இது ஸ்ட்ரிங் மாதிரி கன்சிடர் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இதுக்காக தான் நம்ம எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் போடுறோம். இத பார்க்கும்போது சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா? என்னடா இது ஒரு புரியுது நினைப்பாங்க. இதுல என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல என்ன பாஸ் பண்ணீங்களோ இங்க பாருங்க, ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல நீங்க என்ன பாஸ் பண்றீங்களோ அது வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும். இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பேட்டர்ன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும். That's what you're saying. Step definition is a Java method in which pattern attached to it சொல்றாங்க. இதுதான் பேட்டர்ன். ஓகேங்களா?
அதே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேமிங் சப்ளை ஆகும், பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ளை ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ புரியுதா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்? இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை வந்து மர்ஜ் பண்ண போறேன். புரியுதா பாருங்க, இது மர்ஜ் பண்ணது புரியுதா? புரியுதா இல்லையா? புரியுது சார். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் போக போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல என்ன பண்ண தெரியுமா? இது என்னது? எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். இந்த டபுள் கோட்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும். இது என்ன பண்ணணும் பாஸ்கர்? இது பேர் என்னது? இது பேர் என்னதுங்க? இது பேரு இப்ப சொன்னேன் 1 மினிட் பேக். இது பேர் என்னது? இது பேரு பாஸ்கர் நேம் என்னது? பேர் நேம் ஸ்லாஷ் கொடுத்து டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்தா, டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? இப்பதாங்க சொன்னேன் 10 செகண்ட்ஸ் பேக். ஸ்லாஷ் கொடுத்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? If 10 seconds back I said this thing to you. If I give slash double quote கொடுத்தா என்னங்க அர்த்தம்? Wake Sir, on the word stop. Escape sequence. Escape sequence. Bhaskar, what you are listening there? என்ன லிசன் பண்றீங்க உட்கார்ந்துட்டு? This is called the escape sequence. என்ன பண்ணணும்? இத வந்து இந்த டபுள் கோட்ஸ் தூக்குறதுக்காக என்ன பண்றீங்க? ஸ்லாஷ் கொடுத்து டபுள் கொடுக்கணும். ஓகே, கொடுத்துறணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம், இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. What I going to do? இதை எடுத்துற போறேன். ஓகேங்களா? இது பிரிக்க போறேன். ஆக்சுவலா இங்கே உள்ள ஒரு எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் வருது. ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த கேரட் சிம்பிளையும் புரியுதா? கேரட் சிம்பிளையும் பிளஸ் வந்து இந்த பிராக்கெட்டை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, பிராக்கெட் இருக்கு பாத்தீங்களா? பிராக்கெட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இதை வந்து இதை கொடுக்காம விட்டீங்கன்னா என்ன தெரியுமா? இது வந்து இந்த கேரட் சிம்பிளை எடுத்துக்கும், பிராக்கெட் எடுத்துக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு பதில் நடுவில் ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் தரணும். ஓகேங்களா? இந்த கேடுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும்? யூ வாண்ட் டு கிவ் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். அப்போ இது மாதிரி நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் தான். இது ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு புரியாம சொல்லுவாங்கன்னு சொல்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க டபுள் கோட் சீக்வன்ஸ் வச்சுங்களேன். அப்போ இது என்ன ஆகும்? ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும். கரெக்டா? அப்போ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு இன் த பிராக்கெட், ஸ்கொயர் பிராக்கெட், யூ ஹாவ் டு கிவ் த கேரட் சிம்பிள் as well as you have to give the asterisk. இது இங்க வந்து எதுக்கு தரோம் அப்படின்னா, பிராக்கெட் குள்ள கேரட் சிம்பிள் கொடுத்தனா இட்ஸ் கால்ட் த நெகேஷன் சொல்லுவாங்க. எந்த கேரக்டருமே மேட்ச் பண்ணாது. ஓகேங்களா? இட் won't match any characters, பட் asterisk என்ன பண்ணணும்னா கன்சிக்யூட்டிவ் கேரக்டர்ஸை மேட்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுல வந்து நீங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது இந்த பேட்டர்னையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த பேட்டர்னையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் parameterization. ஓகே, யூ கேன் யூஸ் திஸ் பேட்டர்ன் ஆர் செகண்ட் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் they will prefer only the second pattern. செகண்ட் பேட்டர்னை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போத் ஆர் சேம். ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல இதுவும் சேம் மீனிங் தான், இதுவும் சேம் மீனிங் தான். அதால வந்து பாத்தீங்கன்னா நத்திங் டு வரி அபவுட் இட். இது வந்து எதுக்கு தெரியுமா? இந்த கேரட் சிம்பிளையும் இந்த பிராக்கெட்டையும் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ரெகுலர் கொடுக்குறோம். அதுக்காக தான் உள்ள என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்லாஷ் கொடுத்து டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கேன். இட்ஸ் கால்ட் தி எஸ்கேப் சீக்வென்சஸ். நவ கம் ஹியர். போயிடலாமா? பாருங்க, நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் அவன் வந்து உன்னை எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் தரலன்னு கேட்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலா யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் தூக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஓகேங்களா? அதே பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் பாருங்க, இஃப் யூ ஹாவ் டு யூஸ் டபுள் கோட்ஸ் தூக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் தந்தா ஆகணும். ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். இது மாதிரி தாங்க கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணீங்களோ உங்க யூசர் நேம் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும். இங்க என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணீங்களோ future file வந்து password substitute ஆயிடும். then you can do the same automation. this is a without examples keyword. without examples keyword எப்ப போனோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா தான் இருக்கு, ஒரே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வித்தவுட் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இஃப் யூ ஹேவ் த மல்டிபிள் டேட்டா, மல்டிபிள் யூசர் நேம், மல்டிபிள் பாஸ்வேர்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு கோ வித் த வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிரியேட் போகணும். ஓகேங்களா? நவ
I going to see the difference between scenario and scenario outline. இங்க பாத்தீங்கன்னா future file ல scenario ன்னு ஒன்னு இருக்கு. scenario எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம், scenario outline எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா scenario only for without examples keyword, scenario outline for with examples keyword. இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பேன் டாக்குமெண்டேஷன்ல, தெரியுதா? இதுதான் நம்மளோட ஜெர்க்கிங் கீவேர்ட்ஸ். ஆத்தர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபியூச்சர், கிவன், வென், தென், அண்ட், பட், சினாரியோ அவுட்லைன், எக்ஸாம்பிள்ஸ், பேக்ரவுண்டு, அப்புறம் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ், டேட்டா டேபிள்ஸ், ஓகேங்களா? இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களோட ஜெர்க்கினோட கீவேர்ட்ஸும் இருக்கு, சம் சிம்பிள்ஸும் இருக்கு. ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். யூ ஆல்ரெடி கைஸ் நோ கிவன் தெரியும், வென் தெரியும், தென் தெரியும், அண்ட் தெரியும், பட்லாம் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல. நவ் திஸ் டைம் ஐ கோயிங் டு யூஸ் சினாரியோ யூஸ் பண்ண போறேன், சினாரியோ அவுட்லைனும் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? சினாரியோன்றது என்ன தெரியுமா, வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல மல்டிபிள் சினாரியோஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து அந்த சினாரியோ கீழே நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எழுதுவீங்க. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் பிசினஸ் ரூல். லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கிவன், வென், தென், அண்ட் இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா சினாரியோ கீழே. தட்ஸ் வாட் இஸ் சேயிங். இட்ஸ் a business rule actually. லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க, ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்றான். சினாரியோ அவுட்லைன்றது என்ன தெரியுமா, நீங்க வந்து ஒரு மல்டிபிள் செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கு, நான் வந்து ஒரு மெத்தட்ல வந்து மல்டிபிள் செட்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் பாஸ் பண்ண டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சினாரியோ அவுட்லைன். நவ் பிரகாஷ் will answer when will go for scenario outline, when will go for scenario, when will go for scenario outline, when will go for scenario. scenario outline எப்ப போகணும், scenario எப்ப போகணும் சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் 1 minute பேக். சினாரியோ அவுட்லைன் எப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணணும், சினாரியோ எப்ப யூஸ் பண்ணணும்? anyone, when you go for scenario outline, when you go for scenario? If the input is a single input, we need to go for scenario. If input multiple input means we need to go scenario outline. அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன். பிரகாஷ், are you listening there? Yes, பண்றியா sir. இல்லையா? என்ன ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க? I am asking simple difference between scenario and scenario outline. scenario outline means you have multiple sets of inputs இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம், நீங்க scenario outline போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஆனா scenario outlineல பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இங்க போட்டுருக்கேன் பாருங்க, என்ன போட்டுருக்கேன்? ஓகேங்களா? லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் டேட்டா ட்ரிவன் ஆஸ் an எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சினாரியோ அவுட்லைன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணி ஆகணும், எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்ற ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு யூஸ் a பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் you have to use it. Okay, fine. Now I'm going to say some difference between scenario and scenario outline. First difference is scenario. ஓகேங்களா? இது விட்டுருங்க, மிஸ்டேக் பண்ணிட்டான். scenario is nothing but a single execution. Execute only once. It's a single execution. Scenario is executed only once in a single execution, whereas scenario outline can be executed multiple times based on the data provided. அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட்ல எவ்வளவு டேட்டா தரையோ 10 டேட்டாஸ் கொடுத்தனா 10 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன். இன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கீவேர்ட் give 20 times I will execute it. That's why going for scenario outline. If you have multiple inputs in the examples keyword, I can execute that much number of times. 10 times 10 data irundha 10 times execute பண்ணலாம். If I have 100 data, 100 times you can execute. That's the first difference. Second difference is you can, in scenario, you can repeat the same step with different values. In scenario la pathina same steps different values arguments வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்டெப் டிவிஷன்ல பாஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கும், இப்போ சொல்ல போறேன். ஆக்சுவலா இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சினாரியோ இருக்கு. I will take the scenario. கலாமா? I will take a notepad plus. இப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் யூசர் டு பாஸ் பண்ணணும், டெஸ்ட் யூசர் டு பாஸ் பண்ணணும், டெஸ்ட் அது 1 to 4 பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? எனக்கு 2 டைம்ஸ் லாகின் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க 2 டைம்ஸ் லாகின் பண்ணணும்.
என்னங்க பண்ணுவீங்க? அதே ஸ்டெப் திருப்பி போகலாம். அதே திருப்பி போடுவீங்க. That is called scenario. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து என்ன பண்றேன், யூசர் நேம் வந்து டூன் பாஸ் பண்றதுல இதுதான் வந்து சினாரியோ. சினாரியோல வந்து ஒன்லி சிங்கிள் பாயிண்ட் எக்ஸிகியூஷன் பண்ண முடியும், மல்டிபிள் பாயிண்ட் எக்ஸிகியூஷன் பண்ண முடியாது. இது மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க, இதே ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு டிஃபரெண்டா பாஸ் பண்ணுவீங்க. இப்படி தான் பாஸ் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் கால் சினாரியோ. ஓகேங்களா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கான். என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, you can repeat same steps in scenario, can repeat same step with different values of arguments passing to the step definition. யாருக்கு ஒன்றும் புரியாம இருக்கு? பாஸ்கர், in scenario, if you use scenario, you will repeat the same steps with different arguments. With different arguments pass பண்ணி step definition pass பண்ணுவீங்க. இதுவே வந்து scenario outline இருந்தது அப்படின்னா, you can put multiple arguments to a test same scenario. If you are using scenario outline, இங்க பாருங்க. Now I go into scenario outline யூஸ் பண்ண போறேன். 1 minute. I go into scenario outline. அமைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Very simple. I go into scenario outline now. என்ன மாத்தணும் இதுல? scenario outline மாத்தணும். outline மாத்தணும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? you have to use placeholder யூஸ் பண்ணணும். இங்க போட்டுருக்கேன் பாருங்க. என்ன போட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல? போட்டுருக்கேனா? இங்க போட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கான். பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ்னா புரியுதா? இப்படிதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலா. இது தூக்கி என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு யூஸ் பிளேஸ் ஹோல்டர். யூ ஹேவ் டு யூஸ் பிளேஸ் ஹோல்டர். இந்த பிளேஸ் ஹோல்டர் என்ன பண்ணலாம்? யூசர் நேம் போடுங்க. இங்க என்ன பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல பிளேஸ் ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் போடுங்க. இது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர். இப்போ என்ன பண்ணுங்க? சினாரியோ அவுட்லைன் என்ன இருக்கணும்? டெஃபினட்டா என்ன கீவேர்ட் இருக்கணும்? சினாரியோ அவுட்லைன் இருந்தா என்ன கீவேர்டுங்க? எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட். எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்க. நீங்க வந்து டேட்டா டேபிள், சரிதா? இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். டேட்டா டேபிள்ஸ் ஒரு சிம்பிள் இருக்கு, இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? பாருங்க எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க. இந்த யூசர் நேம் கொடுத்தீங்களா? இதை ஹெட்டர், உங்களுக்கு இந்த ஹெட்டர் அப்படியே போட்டுருங்க. யூசர் நேம் அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட். இது பேர் வந்து டேட்டா டேபிள் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த சிம்பிள் பேர் என்ன தெரியுதா? டேட்டா டேபிள். இது ஹெட்டர். இது ஆக்சுவலா என்ன தரலாம்? இது யூசர் நேம் தரலாம். பாஸ்வேர்ட் என்ன தரலாம்? அட்மின் 1234. இது என்னது? இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டெஸ்ட் டேட்டா. அடுத்து என்ன பண்றேன்? admin 123 another username, and then password is admin 3456 password. அப்ப என்ன ஆகும்னா, சினாரியோ அவுட்லைன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா சேம் சினாரியோ தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? சேம் சினாரியோ தான் இருக்கும். பட் டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வச்சு என்ன பண்றீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, யூசர் நேம் பிளேஸ் ஹோல்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அட்மின் சப்ஸ்டியூட் ஆகும். அப்புறம் admin 123 பாஸ்வேர்ட் சப்ஸ்டியூட் ஆயிட்டு, இது வந்து உங்க ஸ்டெப் டெஃபினிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன்ல பாஸ் ஆகும். பாஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ல உள்ள போயிட்டு மெத்தட் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த வேல்யூவை பேராமீட்டரா நீங்க வாங்கிக்கலாம். இப்படிதான் வரும். திஸ் கால் சினாரியோ அவுட்லைன். நவ் வி கோயிங் டு ஷோ தி டிஃபரன்ஸ். தேவந்தன், புரியுதா உங்களுக்கு? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இஸ் சினாரியோ அவுட்லைன். சினாரியோ அவுட்லைன்னா சேம் சினாரியோ இருக்கும், பட் டிஃபரண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனா சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு சேம் சினாரியோ என்ன பண்ணணும்? ரெப்ளிகேட் பண்ணிட்டு பட் யூ கேன் பாஸ் மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோல பாஸ் பண்ண முடியாது, தவிர ஒரே சினாரியோல பாஸ் பண்ண முடியாது. பட் சினாரியோ அவுட்லைன் யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? டெஃபினட்டா எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதுல டேட்டா டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? ஹெட்டர் கொடுத்துட்டு ஹெட்டருக்கு என்ன தரணும்? நீங்க அட்மின் யூசர் நேம் இஸ் அட்மின், பாஸ்வேர்ட் இஸ் admin 1234 கொடுத்து இதுல வந்து பேராமீட்டரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இன்டர்வியூல இத டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. இன்டர்வியூ கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? கேட்பாங்க. நீங்க வந்து சினாரியோ அவுட்லைன் யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. அப்ப என்ன சொல்லணும்? என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, லைக் நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு ஒன்று இருக்கு, அதை வந்து நான் வேலிட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணேன். ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா தான் டெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆனால் வந்து இதில் ட்ராபேக் இருக்கு. இஃப் ஐ ஹேவ் 10,000 யூசர் நேம், 10,000 பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? இஃப் ஐ ஹேவ் 10,000 யூசர் நேம் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? only a limited set of data you can go for this with examples keyword. only a limited set of data you can go for with examples keyword போக முடியும்.
அப்படி கேட்கலாம் வந்து சார் நான் இப்போ வந்து டேட்டா வந்து ஹியூஜா இருக்கு என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் டேட்டா டேபிள்ஸ் போவாங்க ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகேங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகேங்களா இல்லைனா வந்து அப்பாச்சி யூஸ் பண்ணி எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து ரீட் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு மேப்ல போட்டு ப்ராஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கால்ட் டேட்டா டேபிள்ஸ் இருக்கு தனியா ஓகேங்களா தட்ஸ் கால்ட் டிஃபரெண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஓகே now fine now come to this point come to the second point இல்ல என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா if we have the scenario outline multiple arguments to the test the same scenario you can pass a multiple argument to same test in same scenario that is the second difference third difference is okay in scenario outline first you want to create the header தெரியுதா in scenario outline first you want to create the header by using the examples keyword and then in scenario outline ஓகேங்களா scenario outline என்ன ஆகும்னா ஒரு ரோ உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எத்தனை ரோ இருக்கோ that much number of times it will execute scenario outline அப்போ இது எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தேவேந்திரன் how many times my test case will run சொல்ல முடியுமா கவுண்ட் சொல்ல முடியுமா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் how many times my test case will run how many times 3 times sir sorry 2 times sir Prakash how many times sir 2 times run on we are doing a 2 times because it's header Devendra it's header actually it will run only okay, 2 times இங்க 20 இருந்தா என்ன பண்ணனும் 20 இருந்தா 20 times 19 run ஆகும் sorry 19 run ஆகும் because one is header actually okay fine இது மாதிரி வந்து என்ன ஆகும்னா ரன் ஆகும் that's what is saying here is scenario outline first you want to create template னா template create பண்ணிட்டு template ரன் பண்ணுங்க as well as runs only one row in the example session என்ன ஆகும்னா ஒரு ரன் ஆகும்போது ஒரு ரோ தான் ரன் ஆகுமே தவிர அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அடுத்த ரோ ரன் ஆகும் that's the use of with examples keyword these are the major differences if you want to test a multiple same scenario வந்து பாத்தீங்கன்னா multiple inputs டெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினா இப்போ scenario outline சரிங்களா multiple scenario multiple input டெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினா scenario போய்டுங்க சரிங்களா you can write the same thing என்ன பண்ணி replicate பண்ணி பண்ணிக்கலாம் okay scenario outline will run only once scenario outline will run only once ஒரு ரன் ஆகும் ஆனா it won't count the first row it won't count the first row is header because that's what mentioned here is not counting the first row scenario outline run only once run பண்ணுவீங்க அது என்ன பண்ணுங்க first row run பண்ணிட்டு second row எடுத்துக்கும் third row எடுத்துக்கும் எவ்வளவு row இருக்கோ எடுத்துக்கும் லாஸ்ட் வரும்போது என்ன ஆயிடும்னா EOF போய்டும் EOF means end of file போய்டும் file போய்டும் அந்த டெஸ்ட் ஸ்டாப் ஆயிடும் ஓகேங்களா இதுதாங்க வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் एक्चुअली ஓகேங்களா it comes under the data driven testing ஓகேங்களா in data driven testing we have this many approaches ஒரு frameworkல ஒரு approach இருக்கும் if you take Karate framework they have some different data driven approaches if you take Cucumber these are data driven approaches if you take TestNG we have different approaches if you take J8 different approach இருக்கும் சரிங்களா ஒரு frameworkலயும் different approach follow பண்ணனும் Karate frameworks எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பீக்ல போயிட்டு இருக்கு actually Cypress different data driven approach follow பண்ணனும் சரிங்களா Cypress is really good actually now Cypress Karate frameworks robot frameworks ஓகேங்களா ஒரு frameworkலயும் different approach follow பண்ணுவாங்க எல்லா கான்செப்ட் சேமா இருக்கும் லைட்டா கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுமே தவிர மாறாது okay now I am asking question to Vivek if I have limited set of data which data driven testing approach will go for if I have limited set of data limited means I have 50 records I have 50 records இருக்கும்போது எந்த approach follow பண்ணுவீங்க we have different data driven approach in Cucumber right one is without example keyword with example keyword tables இருக்கு excel files இருக்கு json இருக்கு xml இருக்கு if I have a limited set of data which approach we will go for Sir, without example keywords. Without examples keyword I am saying 50 sets of data have 50 rows of data have ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு லிமிட்டட் டேட்டா தான் एक्चुअली அப்ப இருக்கும்போது நீங்க without example keyword போவீங்களா பாஸ்கர் which approach will you go for Scenario outline, sir, with example. scenario outline வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கீவேர்ட் சொல்லாதீங்க which approach will go for
Which approach? I listen to the approach here. Which approach will go for? நான் சொல்றது புரியுதா? With புரியுதுங்க example சார். கேட்போம். With example கேட் போவீங்களா? போவீங்க. கரெக்டா? Fine. Now, if I have around 1000 rows, I have 1000 rows, 1000 records இருக்கு. Now, which approach Devendran as Prakash will go for? Going with parameters using Excel files. Or Excel files போலாம். Or you can go for tables ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. Tables வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல if you have a huge data, you can go for tables or you can go for the external files. Excel files யூஸ் பண்ணலாம், JSON யூஸ் பண்ணலாம், XML யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? If you have huge data, you can go for this external files or you can go for tables. If you have a limited set of data, you can go for the examples keyword. If you have only one data or then you can go for the without XML grid போலாம். Okay, now I going for the implementation right now. Implementation காட்ட போறேன். என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா as per Cucumber architecture we should have the three components. First one is feature file. Go to feature and then I going to create one feature file called login.feature create பண்ண போறேன். Login.feature. Go to file and click on login.feature and click on finish. Now give the feature file. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா? feature fileல என்னோட open mr சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இத வந்து நான் லாகின் பண்ண போறேன். That's it. I want to login without examples keyword யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ண போறேன். எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? anyone? இப்போ scenario யூஸ் பண்ணனுமா? scenario outline யூஸ் பண்ணனுமா? I going for only one credentials username password போக போறேன். இப்போ scenario யூஸ் பண்ணனுமா? scenario outline யூஸ் பண்ணனுமா? scenario sir. scenario யூஸ் பண்ணனும். scenario யூஸ் பண்ணனும். கரெக்ட்டா? scenario sir. Without example keyword. Now can you say a keyword? What are keywords I have to use? சொல்ல முடியுமா? future. நான் ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல. இங்க வந்து லாகின் பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? லாகின் பண்ணனும். இந்த ஆபரேஷன் கிளிக் பண்ணனும். லாகின் பண்ண போறேன். That's what I'm going to do now. Okay? Can you help me? Future login. Future keyword sir. Future code யூஸ் பண்ணுமா? கரெக்ட். Future code யூஸ் பண்ணனும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What feature are you going to use? Open MRS. அது பேர் வந்து Open MRS. அந்த அப்ளிகேஷன் பேரு Open MRS login feature. Okay. Feature முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணனும்? See, if you want to use command, இங்க பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டான் தெரியுதா? காட்டுறேன் பாருங்க. இங்க ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். நீங்க படிச்சுக்க வேண்டியதா அது. தெரியுதா? ஆத்தர் எப்படி தரணும், keywords எப்படி தரணும், summary எப்படி தரணும், feature எப்படி தரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. If you want to use commands, you can use single hash யூஸ் பண்ணா போதும் கமாண்ட் இது. ஓகேங்களா? ஓகே, if you want to use annotation யூஸ் பண்ணனும், at யூஸ் பண்ணுங்க, place holder யூஸ் பண்ணா இது யூஸ் பண்ணனும். ஓகேங்களா? எல்லாத்துக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டான். இதுதான் வந்து இருக்கிற ஜெர்கின் கீவேர்ட்ஸ். given, when, then, and, but, scenario outline, examples, background. ஓகேங்களா? there are so much of keywords are available. நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now feature கொடுத்தாச்சு. அடுத்து என்ன தரணும்? scenario தரணும். தேவேந்திரன் just answer பண்ணுங்க முதல்ல. scenario, don't make any external noise, but you have to answer. scenario சொல்ல முடியுமா? நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து future file இருக்கா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்க போறேன். என்ன கொடுக்க போறேன் தெரியுதா? without examples keyword. இது without examples keyword தானே இது. இப்படி தரலாம் நீங்க. புரியுதா? என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா future fileோட எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துக்கலாம் நீங்க. you can give the explanation. ஓகேங்களா? scenario சொல்ல முடியுமா? anyone? scenario, can you say scenario? Just the login functionality. Credential. Login with credential. login credentials என்னங்க ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா வைங்க. ஜெர்கின்லாம் படிக்கும்போது அது புரியணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு. புரியுதா? அடுத்தவங்களுக்கு புரியணும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சிம்பிள் வேர்ட்ஸ்ல முடிக்க கூடாது. ஆக்சுவலா client will expect around 1 or 2 lines எதிர்பார்ப்பாங்க scenario. புரியுதா? scenarioன்றது ஒரு லைன் முடிக்க கிடையாது.
பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 லைன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க. 3 லைன்ஸ் ஃபுல்லா டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்த உடனே ஈவன் லேமேன் மேனுவல் டெஸ்ட் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேனுவல் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் நாலேஜ் இருக்காது, அவங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஃப்ளோ புரியணும். பிசினஸ் அனலிஸ்ட் as well as your team lead, team manager, as well as business peoples, client, stakeholders எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியணும். ஓகேங்களா? சினாரியோ வந்து ஒரு லைன் முடிச்சிடாதீங்க. சினாரியோ பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 லைன்ஸ் ஃபுல்லா எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இங்க பாக்குறத வச்சு என்ன பண்ணாதீங்க, சிங்கிள் லைன்ல முடிக்காதீங்க. சினாரியோ அவுட் ரைட் நீங்க வந்து ஒரு 3 லைன்ஸ் எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும். OpenMRS, it's a login test scenario. Okay, scenario முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் பாத்துங்க, என்ன பண்ணணும் பாருங்க. யூசர் நேம் என்டர் பண்ணணும், பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணணும், இதை கிளிக் பண்ணணும், லாகின் கிளிக் பண்ணணும். தட்ஸ் இட். சொல்ல முடியுமா? நெக்ஸ்ட் given user என்ன speech சொல்றீங்க? Vacant Bhaskar, what I have to give in the given is precondition. user in home page. பிரகாஷ் நீங்க வந்து நெட்டை பார்த்து அப்படி சொல்லாதீங்க, புரியுதுங்களா? இது வந்து நம்ம டிஃபரெண்ட் ட்ரை பண்றோம். ஆக்சுவலா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எங்கமே இல்ல. ஆக்சுவலா OpenMRS ஆர்டர் பண்ணல. ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்க வந்து திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. So navigate to home page. User OpenMRS user is already on home page. இது home page தான் இருக்கு. ஆல்ரெடி ஆன் லாகின். இது ஹோம் பேஜ் இல்ல, அப்ளிகேஷன் தவிர மாத்திக்கணும். டைரக்டா லாகின் பேஜ் வரதால இது என்ன பண்ணணும், already on user open user already on login page. Make it mute. I'm getting some external noise. Next, what could I have to use? When When is nothing but what mention for? test cases. Sorry, test steps. Key actions, or you can say test steps. Okay, key actions you can say. When is nothing but என்ன சொல்லலாம்? when என்ன பண்ண போறோம்? ஆக்சுவலா ஆல்ரெடி லாகின் பேஜ் இருக்கீங்க, என்ன செக் பண்ணலாம்? user enters username and டைட்டில் செக் password. பண்ணவா இல்லையா? ஏங்க டைட்டில் செக் பண்ணுங்க. லாகின் பேஜ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? செக் பண்ணணும். when செக் பண்ணணும். title of OpenMRS, title of நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, புரியுதா? ஒரு சினாரியோ டிஃபரெண்டா இருக்கும். நம்ம இதுல லாகின் பேஜஸ், லாகின் பேஜ் என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல லாகின் இருக்கா பாருங்க, டைட்டில் இருக்கு பாருங்க. டைட்டில் லாகின் இருக்கா? லாகின் இருக்கு, அதை கொடுங்க. தென் வென் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும்? தேவேந்திரன் given கொடுத்தாச்சு, வென் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து என்ன தரணும்? and அண்டு தரணுமா? அண்டு தரலாமே. வென்னு கொடுக்கலாம், Then பாஸ்வேர்ட் வேணும் தரலாம், வேணும் திரும்பி தரலாம். ஓகேங்களா? யா now I going to use and பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? OpenMRS user enters என்ன பண்ண போறோம்? enters கொடுங்க. enters நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? வேல்யூவை பாராமீட்டரைஸ் பண்ண போறேன். ஃபியூச்சர் ஃபீல்ட்ல ஃபிட் பண்ண போறேன். என்ன ஃபிட் பண்ண போறேன் தெரியுமா? யூசர் நேம் இஸ் அட்மின். யூசர் நேம் இஸ் அட்மின். ஓகே, and then password is going to be admin 1 2 3 வருமா? நான் இல்ல 1 2 3. ஓகே 1 2 3 கொடுத்தாச்சா? கொடுத்தாச்சு. now next and we have clicked the login button. and யாரு இது கிளிக் பண்ணுவா? நான் பண்ணிக்கிட்டோமா? இது வெயிட் பண்ணுங்க. அண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? இங்க ஆக்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. என்ன பண்ணணும்? அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக் என்ன பண்ணணும்? கிளிக் பண்ணணும். யார் பண்ணுவா? நான் பண்ணிக்குவா? இல்ல சார். and என்ன பண்ணணும்? யூசர் கிளிக்ஸ் ஆன் த OpenMRS. இருங்க ஒரு நிமிஷம், வர இருங்க. ஓகே சார். OpenMRS user clicks on
clicks on outpatient clinic. Outpatient clinic. Okay. எனக்கு ஒரு அண்டு டவுட். கொடுத்தாச்சு. இந்த அண்டு ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ் யூசர் என்டர்ஸ் அட்மின் அண்ட் அட்மின் 1 2 3 போட்டிருக்கிறோம். அதில் வந்து எது யூசரு, எது யூசர் நேம், எது பாஸ்வேர்ட்னு எது எப்படி தெரியும்? அதுக்கு இப்போ மாற்றி கொடுத்தா முடிக்கலையே ஒன்றும் முடிக்கலையே. ஒன்றும் மெத்தட் செப்பரேஷன் ஒன்றும் எழுதலையே. எழுதுனது தெரியும். இங்கே வந்து நம்ம ஃபீட் தான் பண்ணுறோமே தவிர ஒன்றும் பண்ணல. ஒன்றும் மெத்தட் ஒன்றும் எழுதலையே. மெத்தட் பார்த்தா தெரியும். எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதை ஃபர்ஸ்ட் உள்ள பாஸ் ஆகும். எது செகண்டாக பாஸ் பண்ணால் அதை செகண்டாக பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இங்கே we are not giving any strict rules here. ஓகேங்களா? இங்கே பாஸ்வேர்டும் தரலாம், அட்மின் தரலாம். ஃபர்ஸ்ட் வரது பாஸ்வேர்டாக இருந்தால் நீங்கள் மெத்தட்ல என்ன பண்ணிக்கணும், பாஸ்வேர்டு உள்ள எடுத்துக்கணும். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் வரது பாஸ்வேர்டை போட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்டை வந்து மெத்தட்ல உள்ள எடுத்துக்கணும். மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்துடணும், செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் யூசர் நேம் கொடுத்துடணும். ஆனால் நான் வந்து என்ன தரேன் அப்படின்னா யூசர் நேம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறேன், செகண்ட் பாஸ்வேர்ட் தரதால மெத்தட்ல என்ன பண்ணிப்பேன் தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து யூசர் நேம் எடுத்துப்பேன், செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ்வேர்டு எடுத்துப்பேன். ஓகே, நீங்க மெத்தட்ல எடுக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு, ஆர்குமெண்ட் எடுக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? வில் கம் டு தி பாயிண்ட் லேட்டர். நவ என்ன பண்ணலாம், தென் யூஸ் பண்ணலாமா? தென் தென்லயே நான் சொல்றேன் பாருங்க, தென் யூஸ் பண்ணலாம். யூசர் கிளிக்ஸ் ஆன் லாகின் பட்டன், ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ் யூசர் கிளிக்ஸ் ஆன் லாகின் பட்டன். அன்லயும் கொடுக்கலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நான் வந்து சும்மா மாத்துறேன். ஓகேங்களா? சி கீ ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வென் அண்ட் தான் கொடுப்பாங்க. தென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவுட்கம்ஸ், இதில் வந்த அண்டோட அவுட்கம் என்ன இருக்கோ அதில் தான் அவுட்கம்ல வந்து தென் காட்டுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை பண்ணுறேன். லாகின் பட்டன். ஓகேவா? இப்போ திரும்பியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு தென் தேவைப்படுது. என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா, நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் பாருங்க, லாகின் பண்ணிட்டேன். I'm going to give admin and then admin 1 2 3 கொடுத்துட்டேன். கிளிக் பண்ணிட்டேன், கிளிக் பண்ணி லாகின் கிளிக் பண்றேன். இங்க என்ன பண்ணணும், டைட்டில் செக் பண்ண போறேன். I'm going to check the title. டைட்டில் வந்திருக்கு, ஹோம்னு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன தரணும், திருப்பியும் என்னங்க தரணும், எனக்கு எடுத்து தரணும். நான் வந்து லாகின் செக் பண்ணணும், ஹோம் செக் பண்ணணும், சாரி ஹோம் செக் பண்ணணும். இங்க வந்து என்ன தரணும் ஆக்சுவலா, அண்டு தரலாமா? அண்டர் தென், அண்டர் தென் தரலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் கொடுங்க. ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ், open MRS, user is on home page. பிரகாஷ் என்ன நினைச்சா தெரியுமா, சிங்கிள் லைன்ல இருக்க சிம்பிள் நினைச்சாரு. எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி மாதிரி எழுதுவாங்க. ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும், ஒரு 6 லைன்ல எழுதுவாங்க ரியல் டைம்ல. புரியுங்களா? கிவன் வேண்டியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லைன்ல இருக்கும். இது மாதிரி சிம்பிளாலாம் இருக்காது ஆக்சுவலா, ஞாபகம் வச்சுங்க. பிரகாஷ், ஐம் சேயிங் டு யூ, டோன்ட் திங்க் குக்கும்பர் இஸ் வெரி சிம்பிள். ரொம்ப கடியானது. ஏன்னா கிளைண்ட் கிட்ட சைன் ஆஃப் வாங்க போறது டாக்குமெண்ட் என்ன பண்ணணும், அவங்க என்ன இது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷன் எடுவாங்க. ஆக்சுவலா எல்லா ரிக்வயர்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி கிவன் எழுதுவீங்க. புரியுதா? பார்த்தீங்கன்னா இதே 2 லைன்ஸ் 3 லைன்ஸ் எழுதுவாங்க. இது மாதிரி எடுத்து போனால் கிளைண்ட் சைன் ஆஃப் தர மாட்டாங்க, டெஃபினட் தர மாட்டாங்க. புரியுதா? சைன் ஆஃப் நீங்கள் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தானே பண்ணணும், நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணணும். கிளைண்ட் சொன்ன ரிக்வயர்மெண்ட், காலில் சொன்ன ரிக்வயர்மெண்ட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. இது ஓகே ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பிஏ பார்ப்பாங்க. பிஏ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆட்டோமேஷனே. ஓகே, மேனுவல் டெஸ்ட்டுக்கு நாலேஜ் இருக்காது. they have only என்ன நாலேஜ் இருக்கும், உங்களுக்கு டெஸ்டிங் நாலேஜ் இருக்குமே தவிர மற்றபடி கோடிங் நாலேஜ் இருக்காது. பார்த்தோன்னே நீங்க என்ன ஆர்டர் பண்றீங்க அவங்களுக்கு புரியணும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் 50% ஃபார் மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபைன், நவ் இதை முடிச்சாச்சு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கம் டு ஸ்டெப் டெஃபினிஷன்ஸ். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இங்க வந்து ஒரு ஜாவா ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன். கிளாஸ் கொடுங்க. நான் வந்து சும்மா லாகின் வைக்க போறேன் இந்த வாட்டி. அதுக்கு லாகின் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாவா ஃபைல் கிரியேட் ஆகிடும். கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு வெப் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். பப்ளிக், சாரி, ஐ கேன் கிவ் protected web driver equal to null. Driver equal to null. First you have to import it.
வெயிட் பண்ணுங்க. p வந்து ஸ்மால் வரணுமா, d வந்து பாருங்க கேப்ஸ்ல வரணும். இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன வரும், ஓகே ஐடியா வரும். வெப் டிரைவர் equal to null. Now and then protected and then I'm going to use fluent weight. Fluent weight யூஸ் பண்ண போறேன். Weight equal to null. Fluent weight. Okay. Now you can write methods. Method எழுதலாமா, public void, just open the feature file. Just given இருக்கா இல்லையா, given இருக்கு, அது அப்படியே என்ன பண்ணுங்க, காப்பி பண்ணி உங்க ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. மெத்தட் கிரியேட் பாஸ் பண்ணுங்க. ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ். ஓகே, இது மாதிரி வந்து செட் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ் லாகின் பேஜ். Just give the method name. Okay, and then you can provide the annotation. என்ன annotation தரணும், given annotation தரணும். இருக்கா பாருங்க, given இருக்கு. ஓகேங்களா. Now you have to give your regular expressions. Okay, starting and ending with கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, அதை அப்படியே எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இதை வந்து டபுள் கோட்ஸ் தரணும். It is string, right? You have to give in the double quotes. Okay, now you written a method. In the method என்ன பண்ணுங்க, you have to write the implementation, Chrome options equal to new of Chrome options dot add arguments. It's a remote allow origins, remote கரெக்டா போடுறேன்னா. Okay, let's try. Remote allow origins equal to asterisk. இல்லைன்னா 403 எரர் வந்துடும். இது ஆட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு 403 எரர் அடிச்சிடும். ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Now I going to use WebDriver Manager. WebDriver Manager யூஸ் பண்ணுங்க. I going to use a Chrome driver. Setup யூஸ் பண்ணீங்க. I using the Boni Garcia dependency. Okay, just try to maximize it. Okay. Now you can already introduce the driver equal to new of Chrome driver. என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, என்ன ஆர்குமெண்ட் ஆட் பண்ணீங்களோ அந்த ஆப்ஷன்ஸை டிரைவர்ல செட் பண்ணிடுங்க. with help of constructor, and then you can use driver dot get யூஸ் பண்ணலாமா. getல என்ன பாஸ் பண்ணுங்க, url பாஸ் பண்ணிடுங்க. just go here and then take this url, control C and then paste it here. பாஸ் பண்ணியாச்சு. And then driver dot manage dot timeout dot implicit wait. In that you can give a duration of seconds, give 10 seconds. Dacha control shift F கொடுங்க. Duration of seconds is going to 10 seconds. Okay, method implement பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ணணும், Wake and Bhaskar, what are you do next? Given முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும், என்னங்க பண்ணணும், when sir, when sir when தரணும். ஓகேங்களா. add a method public void title of the page, title login page, title of மாத்திங்க, ஷார்ட் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா. title of OpenMRS login page அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெத்தட் எழுதிங்க. ஓகே,
ஃபைன். bracket இல்லையா எழுதிங்க. title ஃபைல் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். we want to find a title. Wake, what command do you have to use for getting title? title எடுக்கணும் அப்படின்னா Sir, get என்ன title. மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்? Get title, get sir. title யூஸ் பண்ணணும். driver dot Get title. get title எடுக்கணும். ஓகேங்களா? you get title of page, then you can give the title login title வைக்கலாமா? login title control shift f. எப்பவுமே வேரியபிள் என்ன இருக்கணும்? ஸ்மால் ஆரம்பிக்கணும் வேரியபிள் எப்பவுமே. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? இப்போ வந்து நான் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஐ கோயிங் டு யூஸ் டெஸ்ட் சாஃப்ட் அசெட் யூஸ் பண்ணலாமா? சாஃப்ட் அசெட் பிரகாஷ், சாஃப்ட் அசெட் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. ஈக்குவல் டு இந்த வெக்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? அடி இருக்கு போல. என்ன பண்ணணும் சாஃப்ட் அசெட்டுக்கு? Object சாஃப்ட் initialization அசெட் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? சாஃப்ட் டாட் என்ன பண்ணணும்? அதுல வந்து அசர்ட் ஈக்குவல்ஸ் இருக்கா பாருங்க. இருக்கா? இதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இருக்கு சார். லாகின் டைட்டில் கொடுத்துருங்க. இது வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ அண்ட் தென் எக்ஸ்பெக்ட் வேல்யூ டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? சாஃப்ட் அசெட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் தெரியுதா? உங்களுக்கு வந்து அந்த மெத்தட் வந்து ஃபெயில், சாரி அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனா கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகாது? அந்த டெஸ்ட் மெத்தட் ஃபெயில் ஆகாது, லாஸ்ட்ல ஸ்டாப் ஆகாது, நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டாப் ஆகாது. ஓகேங்களா? எல்லாம் வந்து ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் a detailed information which method is failed எல்லாத்தையும் கொடுக்கும். இதுவே நீங்க ஹார்ட் அசெட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு லைன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அடுத்த லைன் மூவ் ஆகாது. that's the difference between hard asset and soft assets. Now come to this point like what's the title? login கொடுங்க. fine. Now we are checking these conditions. Next step on what's the and then we have to use annotation. What annotation you have to use? when use பண்ணணுமா? when use பண்ணணும். in double quotes you have to use caret and then நான் கொடுத்துட்டு login sheet உள்ள போங்க. உள்ள போயிட்டு just copy it and paste inside the regular expressions. Regular expressions. Okay, now come to this another method. Okay, நம்ம method யூஸ் பண்ணணும். when யூஸ் பண்ணியாச்சு and then uncondition யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க? open mrs இங்க தான் careless பண்ணணும். இங்க தான் என்ன பண்ண போறேன்? I going to do the parameterization பண்ண போறேன். I going to do the parameterization public void. Okay, இப்படி வைக்காதீங்க. open enter credentials. Just keep enter credentials. கண்ணன் கேட்டீங்களா? இப்ப பாருங்க. sorry, I want to use and okay, நீங்க தான் கேட்டீங்க. இப்ப பாருங்க. ஆக்சுவலா டபுள் கோட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க. I want to use two arguments. one is username, another password. string username and then string password பாஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு மேல பேட்டர்னை அட்டாச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? யூசிங் annotation அன்டியூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணா இதுல என்ன பண்ணணும்? you have to use match with caret and then end with dollar. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாகின் ஃபீச்சர்ல போயிட்டு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கணும். காப்பி பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க, வரேன். காப்பி பண்ணிட்டு அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண தெரியுமா? இங்க பாருங்க ஆடியோ என்ன வந்துச்சு உங்களுக்கு. நான் வச்சு இங்க பாருங்க. இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. இதான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. பிரகாஷ் இங்க லிசன் பண்ணுங்க. இங்க டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு தெரியுதா? அட்மின் டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. அட்மின் 1 2 3 டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு.
நான் இப்போ எடுத்து பேஸ்ட் பண்றேன் பாருங்க. ஜாவா எடிட்டர் என்ன பண்ணிக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே என்ன பண்ணிக்குது ஃப்ரண்ட்ல எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கொடுத்துக்குது. எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் ஏன் தெரியுதா? ஃப்ரண்ட்ல உங்க டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு, லாஸ்ட் டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்றேன் நான் வந்து எஸ்கேப் பண்ணிக்கிறேன். எஸ்கேப்னா புரியுதா? நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதே என்ன பண்ணிக்குது ஃப்ரண்ட்ல எக்லிப்ஸ் ஐடியே அதுவே எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் ஆட் பண்ணிடுது. ஓகேங்களா? ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. நான் என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நான் வந்து ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல ஃபிட் பண்ணணும். இது மாதிரி ஹார்ட் கோடிங் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு யூஸ் அ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ண போறேன். யூஸ் பண்ணிடலாமா? சொல்லி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. என்ன பண்ணணும்? That is a bracket and then dot asterisk. Don't say star, asterisk. And then you have to use the regular expressions பண்ணணும். You want to use the regular expressions? Sorry, escape sequence use பண்ணணும். Sorry, escape sequence use பண்ணணும். Frontly use பண்ணணும். As well as backlim ஒரு escape sequence use பண்ணணும். ஓகேவா? என்ன பண்ணுங்க, இதை அப்படியே காய் பண்ணி போறதா போடலாம். இல்லைன்னா பண்ணுங்க, இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே எடுத்துடலாமா? உள்ள போட்டுடலாமா? போட்டு டாட். இப்ப சில பேர் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்கர் மேக்ல கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். என்னடா இது ஸ்லாஷ் போடுறாங்க டாட் போடுறாங்க கன்ஃபியூசிங்கா சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் நாங்க ஆக்சுவலா எழுதியிருக்கேன். ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்ல என்ன பண்றேன் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் போட்டு இந்த டபுள் கோட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். புரியுதா? பிரகாஷ் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? இல்ல சார் புரியுது சார். கரெக்டா? ஓகேங்களா? சி ரெகுலர் செஷன்ல நீங்க இதையும் யூஸ் பண்ணலாம், இதையும் யூஸ் பண்ணலாம். காட்டுறேன் பாருங்க. என்ன பண்ணலாம்? இது மாதிரி வந்து இந்த பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணலாம். போத் ஆர் சேம் தான். ஓகேங்களா? நான் ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன், இன்னொன்றுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஃபைன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் கேட்டார் என்கிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பாஸ்போர்ட் எப்படி யூசர் நேம் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ இந்த பேட்டர்ன்ல பாஸ் ஆகுதோ அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் யூசர் நேம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். செகண்ட் என்னவா பாஸ் பண்றனோ அதை நான் பாஸ்வேர்டா எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல போனா என்ன பண்ணுங்க, பாஸ்வேர்ட் இங்க போட்டுங்க, யூசர் இங்க போட்டு ஃபியூச்சர் ஃபைல் என்ன பண்ணணும் மாத்தாங்க, முடிஞ்சு போச்சு, மாத்தி கொடுத்துருங்க. ஓகே, தட்ஸ் இட். நவ பண்ணிடலாமா? வெரி சிம்பிள். நவ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், டைட்டில் எடுத்தாச்சு, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணணும். என்டர் பண்ணிடலாமா? வெரி சிம்பிள். அண்ட் தென் நான் கோயிங் டு யூஸ் ஃப்ளூயன்ட் வெயிட் யூஸ் பண்ண போறேன். ஃப்ளூயன்ட் வெயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறத தவிர ஒன்றும் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணவே இல்லை. கரெக்டா? சொல்ல முடியுமா? ஃப்ளூயன்ட் வெயிட்டுக்கு வெயிட் ஈக்குவல் டு வெப் டிரைவரா? It's a fluent weight. Sir, wait. I'm saying it's fluent weight. I'm not saying it's WebDriver weight. I'm saying it's your fluent. It's your fluent weight. Kannan, can you say the expression for fluent weight? New fluent weight. Fluent weight. Sorry, fluent driver. Web driver. Fluent weight. இந்த லட்சத்துல பிரகாஷ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலா அந்த fluent weight வந்து என்ன தெரிய மாட்டேங்குது. fluent weight I am making some mistakes. சார் இல்ல சார் நான் இனிஷியலைசேஷன் சொல்லிட்டேன். கரெக்ட் தான். நீங்க fluent weight and then you have to pass the web driver. சொல்ல முடியுமா? driver பாஸ் பண்ணனும். ஓகேங்களா? driver and then with timeout. Correct. With timeout. Duration of we have to provide the duration of seconds. You have to provide the maximum duration of seconds. ஓகேங்களா? நான் வந்து பண்ண 20 கொடுத்துறேன். ஓகேங்களா? then polling every and then I going to provide duration seconds is 2 seconds. ஒரு 2 seconds என்ன போகுதுன்னா போல் ஆக போகுது. maximum 20 seconds அப்படின்னா 2 seconds அப்படின்னா 10 times maximum போல் ஆகும். போல்னா புரியுதா? அந்த எலிமெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டே வரும். அந்த ஃபர்ஸ்ட்லயே அந்த எலிமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அந்த ரிமைனிங் 18 seconds சேவ் ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? and then you going to give 1 or you can give 1 தரலாம். அப்போ 28 seconds வந்து 20 seconds வந்து போல் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? fine. and then ignoring என்ன பண்ணனும், என்ன செக்ஷன் வர போதோ அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், இது ஒரு டவுட் இருக்கு சார். சொல்லுங்க சார். இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் கொடுங்க சார். 20 கொடுத்தாக்கா 2 செகண்ட் மட்டும்
20 செகண்ட்ஸ் வரையும் மேக்ஸிமம் வெயிட் பண்ணணும். அந்த ஓகே 20 சார். செகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் போல் பண்றேன். போலிங்னா புரியுதா? அந்த எலிமெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டே வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஓகே சார். 1 செகண்ட்ஸ்ல கிடைச்சு ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்ட்ஸ்ல கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் 19 செகண்ட்ஸ் சேவ் ஆயிடும். ரைட் சார். புரியுதா? தட்ஸ் கால்ட் போலிங் எவ்ரி. மேக் இட் மியூட். ஐம் கெட்டிங் சம் எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ். இக்னோரிங் என்ன பண்ணுங்கன்னா பேரண்ட் எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து எக்ஸெப்ஷன் டாட் கிளாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் எந்த எக்ஸெப்ஷன் இருந்தாலும் இக்னார் போயிடும். எதுக்காக இக்னாரிங் தரம் தெரியுதா? நீங்க ஒரு செகண்ட் போல் பண்ணும்போது அந்த எலமெண்ட் இருக்காது. இட் வில் த்ரோ த நோ சச் எலமெண்ட் த்ரோ பண்ணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இக்னாரிங்ல வந்து அந்த போல் பண்ணும்போது அந்த எலமெண்ட் அங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த எக்ஸெப்ஷன் வரும். எனக்கு அந்த எக்ஸெப்ஷனை இக்னார் பண்ணிடு. நோ சச் எலமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன். ஓகேங்களா? டாட் கிளாஸ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இது தவிர்த்து வேற எக்ஸெப்ஷன் வந்தா கூட இக்னார் பண்ணிடு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அகைன் கோயிங் டு யூஸ் இக்னார் யூஸ் பண்ணுங்க. இக்னார்ல வந்து எக்ஸெப்ஷன் டாட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிடுங்க. யூஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா எனக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் நோ சச் எலிமெண்ட் வந்தாலும் எனக்கு வந்து எக்ஸெப்ஷன் இருக்கிறதா. எக்ஸெப்ஷன் இஸ் சூப்பர் கிளாஸ். சூப்பர் கிளாஸ் ஃபார் ஆல் தி எக்ஸெப்ஷன்ஸ். சாரி, எக்ஸெப்ஷன் கிளாஸ் இஸ் சூப்பர் கிளாஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸெப்ஷன்ஸ், ரைட்? எந்த எக்ஸெப்ஷனாலும் இக்னார் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? இப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு. Now come here. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணணும். இங்க ஆல்ரெடி வெயிட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன், நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஃப்ளூயன்ட் வெயிட் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். Now wait dot until the expected conditions dot branch of elements located by dot export. ஓகே, இப்போ வந்து இதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் எடுக்கணும். எடுத்துடலாமா? கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ பிரஸ் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா? உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் எடுக்க முடியும். யூசர் நேமுக்கு பாஸ்வேர்டு எக்ஸ்போர்ட் எடுக்கணும். ஜஸ்ட் கம் ஹியர் அண்ட் டேக் ஐடி. பிரகாஷ், இப்போ சிஎஸ் ஆல்டர் யூஸ் பண்ண என்ன எப்படி எடுப்பீங்க? ஐடிக்கு சிஎஸ் ஆல்டருக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு, சாரி, சிஎஸ் ஆல்டர் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஐடிக்கு என்ன பண்ணணும்? ஹேஷ் கீவேர்டு ஹேஷ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஹேஷ். நான் இப்போ வந்து சிஎஸ் ஆல்டர் யூஸ் பண்ண போறேன். அதில் வந்து என்ன பண்ண போறேன், ஹேஷ் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். ஓகேங்களா? இட்ஸ் ஷோயிங் 1 out of 2 காட்டுதா? ஓ மை காட், இட்ஸ் ஷோயிங் 1 out of 2. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, 1 minute. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இன்புட் கொடுத்துருங்க ஃப்ரண்ட்ல. ஓகேங்களா? இன்புட் ஆஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்புட் ஆஃப் ஓகே 1 out of 1 வருது. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இது வந்து ஒரு சிஎஸ் செலக்ட் ஆகுது ஆக்சுவலா. அப்போ எக்ஸ்போர்ட் எடுக்காதீங்க. எக்ஸ்போர்ட்ல என்ன பண்ணலாம், சிஎஸ் ஆல்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சிஎஸ் ஆல்டர் நான் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எக்ஸ்போர்ட் தான் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் இட். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு வந்து இதுல நீங்க டேட்டா கொடுத்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டைப் பாருங்களேன். ஃப்ரண்ட் டைப் என்ன வருது, வெப் எலமெண்ட் வருது. அப்போ நீங்க ஒரு வெப் எலமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். வெப் எலமெண்ட் யூசர் நேம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஓகே, ஆல்ரெடி யூசர் நேம் இங்க இருக்கா? ஆமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூசர் நேம் எங்கேயோ இருக்கு போல இருக்கு. வேர் இஸ் யூசர் நேம்? யூசர் நேம் இல்ல எங்கேயோ ஆர்குமெண்ட்ல இருக்கா? நான் வந்து என்ன பண்றேன், யூ நேம் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? யூ நேம் கொடுக்குறேன், யூசர் நேம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்க, ட்ரை அண்ட் கேட்ச் பிளாக்ல போடுங்க. எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் போடுங்க. In try and catch block you can use these conditions. Okay, fine. Control shift F கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், கிளியர் பண்ணணும். and then send keys கொடுங்க. send keysல என்ன பாஸ் பண்ணுங்க, இந்த யூசர் நேம் ஆர்குமெண்ட் இருக்கா, நீங்க ஃபியூச்சர் ஃபைல்ல ஃபீட் பண்ற இன்புட் வந்து இங்க வந்துரும் உள்ள. ஓகே, தட்ஸ் இட். கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணணுமா இல்லையா? பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன பண்ணுங்க, இதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, அப்படியே காப்பி பண்ணி ரெப்ளிகேட் பண்ணீங்க. தட்ஸ் இட். ஜஸ்ட் சேஞ்ச் PWD. PWD மீன்ஸ் பாஸ்வேர்ட். என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பாத் மட்டும் மாத்திர மாதிரி இருக்கும். எக்ஸ்பாத் கிடையாது, இது வந்து சிஎஸ் செலக்டர். இது அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, இதுலயும் மேல கர்சர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்ட் வருதா, இது இன்புட் தான் ஆக்சுவலா. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, மாத்திருங்க. Now you have to get 1 out of 1 வருதா?
பாருங்க 1 out of 1 வரதால இந்த CS header யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, just copy and paste. Okay, it's CS selector, not XPath. Okay, and then you have to change the pwd.clear and then pwd.send keys. Okay, and then ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா கேட்ச் பிளாக் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்ச் பிளாக்லாம் இப்போதைக்கு நான் வந்து சிஸ் அவுட் தான் போட போறேன். சிஸ் அவுட் போடுங்க. சிஸ் அவுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் எரர் யூஸ் பண்ணலாமா? சிஸ் அவுட்லயே ஒன்று இருக்குங்க, சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் என்ன யூஸ் பண்ணும் பிரகாஷ்? நம்ம எரர் யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? சிஸ்டம் டாட் error system dot out dot error தான் சார். எரர் தான் வரும்ல, வரமாட்டேங்குது. சிஸ்டம் டாட் ஏதோ யூஸ் பண்ணுவோம், எரர் யூஸ் பண்ணணும் இடத்துல. தெரியுதா உங்களுக்கு ஏதாவது? சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் யூஸ் பண்ணது இல்லை, யூஸ் பண்ணணும் எரர்லாம். பிரிண்ட் எரரா? பிரிண்ட் எரர்னு வரும், வராது. பிரிண்ட் எல்என் System dot error error. எரர் வருமா? ஓகே, எரர் வந்து பிரிண்ட் எல்என் வருதா பாருங்க. பிரிண்ட் எல்என் வருது பிரிண்ட் எல்என். ஓகே ஓகே, பிரிண்ட் பண்ணணும், புரியுதா? I have to going to print e dot get message, that's it. print பண்ணிடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஃபைனலி பிளாக் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? ஃபைனலி பிளாக்ல ஃபைனலி ஃபார் cleanup activities, ஃபைனலி பிளாக் ஃபார் ஃபைனலைஸ், ஃபைனலி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சாரி. என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து இந்த வேரியபிள்ஸ் என்ன பண்ணலாம், பண்ணலாமா? என்ன பண்ணணும், வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து யூ நேம்னு இருக்கு. யூ நேம் எப்படி அதுக்கு பண்றது? ஃபைனலி பிளாக்ல நான் என்ன பண்ணணும், ஈக்குவல் டு நல் கொடுத்துடலாமா? கெட் மெசேஜ் கொடுத்தா போதும்லாங்க. எரருங்க, எரர் பிரிண்ட் பண்றதுங்க. இது சிஸ்டம் பிரிண்டர் பண்றீங்க, எரர் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணணும் நீங்க. ஓகே, யூனியன் cannot result a variable, ஏன்னா ட்ரை பிளாக்ல இருக்கு, புரியுதா? யூனியன் வந்து ட்ரை பிளாக்ல இருக்கிறதால என்ன பண்ணுங்க, வெளில எடுத்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் இட். ட்ரை பிளாக் வெளில எடுத்துட்டு போய் இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்க. யூனியன் ஈக்குவல் டு நல்னு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, தெரியுதா? என்ன பண்றேன், க்ளீன் பண்றேன். ஆல்ரெடி யூனியன்ல என்ன இருக்கு, ஒரு வெப் எலிமெண்ட் இருக்கு. ஃபைனல் என்ன பண்றேன், ஃபைனல் பிளாக்ல ஒன்லி ஃபார் cleanup activities க்ளீன் பண்றேன். தெரியுதா? யூனியன் ஈக்குவல் டு null and then password equal to null. I am doing the cleanup activities. Okay, just remove this element and make it pwd null. Finally blockலாம் யூஸ் பண்ணணும். Okay, that's it. இப்போ முடிச்சாச்சா? ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு. ஃபைன், கம் டு திஸ் பாயிண்ட். இப்போ என்ன முடிச்சா, அண்டு முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன இருக்கு? அது எதுக்கு நல் பண்றோங்க? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எதுக்காக நல் பண்றோம்? நல் பண்றோம்னா மல்டிபிள் சினாரியோஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்றோம், திருப்பியும் இங்கே நம்ம நல் தான் போட்டிருக்கோமா, இது வந்து கிளீன் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இங்கே நல் தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இங்கே பண்ணிடுவோம். ஓகே ஓகே, எனக்கு இதே வேரியபிள்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நான் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அந்த மெத்தட் முடிச்ச உடனே நான் யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா, உங்க வீட்டில் ஒரு பிளேட் இருக்கு, என்ன பண்றீங்க, சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? அது மாதிரி தான் இது வந்து இது சென்கீஸ் என்டர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், இந்த வேரியபிள் வந்து திருப்பி வந்து நீங்க வந்து நல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மெமரி வந்து ஃப்ரீ ஆயிடும். ஸ்டாக் மெமரி வந்து என்ன ஆயிடும், ஸ்டாக் மெமரி, வேரியபிள்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்டாக் மெமரி, ரைட், உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடும். இது வந்து ஃபைனலி பிளாக்ல எல்லாம் தரணும். நான் தராம இருந்தேன், நீங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுங்க, இந்த அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபைனலி பிளாக்ல என்ன பண்ணுங்க, வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க, அந்த வேரியபிள்ஸ் நீங்க வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஃபைனலி பிளாக் டு க்ளீன் அப் ஆல் தி cleanup activities. Now come here, time is going on, and then user and இருக்கா, user clicks on the out இருக்கா, இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, காப்பி பண்ணிட்டு just come to here,
public void make it mute. Someone is making some external noise. Out clinic patient. See, readable இருக்கணும். புரியுதா? மெத்தட் பார்த்தா புரியணும். ஓகேங்களா? இதான் பண்ணிருக்கான்னு புரியணும். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து திருப்பி நான் என்ன அண்டர்யூஸ் பண்ணணும், அன்யூஸ் பண்ணணுமா? அன்யூஸ் பண்ணுங்க. அன்யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நீங்கள் டபுள் கோட்ஸில் மேட்ச் பண்ணிடுங்க. மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பேஸ் பண்ண வேண்டியதான். ஓகேங்களா? இது சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இது கிளிக் தான் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் யூ கோயிங் டு கிளிக். ஓகே, இதில் வந்து யூசர் நேம் கொடுத்தாச்சு. பாருங்க, நான் மாற்ற வேலையா சொல்லவே இல்லை பாருங்க. எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், பாஸ்வேர்டு சென்கேஸ் இல்லைங்க பாஸ் பண்ணணும். பாஸ்வேர்டில் பாஸ் பண்ணணுமா இல்லையா ஆர்குமெண்ட்டு? ஓகே, நான் காப்பி சேம் திங். அது என்ன பண்ணுங்கன்னா என்ன இருக்கு ஆக்சுவலாக, அது ஜஸ்ட் கம் ஹியர் அண்ட் அவுட் பேஷண்ட் சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுங்க. ஓகேங்களா? வெப் எலமெண்ட் அவுட் பேஷண்ட் ஆச்சா? ஆச்சு ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பாத் இருக்கணும். அதுக்கு அவுட் பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பாத் இருக்கணும். இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. Xpath or CSRTer. CSRTer is the best approach. Is the execution very faster. ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, லிஸ்ட்ல இருக்கா இது, nth சைல்டு எடுக்கணுமா, nth ஐடி இருக்கு. ஓகே, 1 minute. ஓகே, ஐ வில் டேக் திஸ் திங். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஆஷ் ஆஃப் இருக்கு, 1 out of 1 வருது. இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லிஸ்ட்ல இருக்கு ஆக்சுவலா. இப்போ nth of child யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anyone? How to use the nth of child? 1 minute, I will take a pause. Someone make some extra noise. This conference will now be recorded. செஷன் லொகேஷன் போடுங்க. போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, அதுக்கு எல்ஐ சைல்டு இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஆரவா கொடுத்து எல்ஐ கொடுங்க, வந்துடும். எனக்கு எல்ஐல 4 சைல்டு இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, nth சைல்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? லிஸ்ட்லாம் n சைல்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. n சைல்டு ஆஃப் 4 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you will get the 4th child. அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக் வருதா? if you give 5 it will click the pharmacy கிளிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக் தேவைப்படுது. அதில் வந்து 4 சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த CSRTer என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்கே சால்வ் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் இட். நேச்சா ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, கிளிக் தான் பண்ண போகிறோம், ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை. ஐ கோயிங் டு டூ லைக் கிளிக். ட்ரை அண்ட் கேட்ச் பிளாக் யூஸ் பண்ணி ஒரு கிளிக்கை போடுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் அவுட் பேஷண்ட் டாட் பிக். ஓகேங்களா? நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? கிளிக்கை வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல கிளிக் பண்ண முடியுமா? எனிஒன் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? வெரி சிம்பிள் தான். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணாம ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணணும். ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? வில் ட்ரை டிஃபரெண்ட் வே. இது ஹெல்ப் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வாண்ட் டு கிளிக் டேக் as well as Prakash. Help of JavaScript executor. Yes sir. JavaScript executor variable name. இருங்க, நான் மிஸ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். எதுவும் வரைய மாட்டேங்குது எனக்கு. ex executor இல்லையா? இருக்கு, இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு. இட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் js equal to driver வந்து இன்ஸ்டன்ஸா பாஸ் பண்ணனும். சோ பாஸ் பண்ணனும். பாஸ் பண்ணுமா இல்லையா? ஏன்னா டிரைவரால JavaScript எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. with help of interface only it can able to execute JavaScript commands execute பண்ண முடியும். js dot execute script யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன பண்ணனும், பாஸ் பண்ணனும், ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் 0. இது ஆர்குமெண்ட் 0 ன்னு தெரியுதா? இந்த ஆர்குமெண்ட் எடுத்து பாஸ் பண்ணுங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு
டபுள் கோட்ஸ்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும்? ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் 0 பாஸ் பண்ணணுமா? பாஸ் பண்ணிட்டு கிளிக்னு எழுதினீங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும். அது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டான கோட் இது ஆக்சுவலா. ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் 0 என்ன பண்ணணும்? டாட் கிளிக்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட். தெரியுதா? இது வந்து பியூரா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட். இது யூஸ் பண்ணி நீ பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் இட். இது லைன் டெர்மினேஷன். அவ்வளவுதாங்க. நான் டாட் கிளிக் செல்லியம் எழுதாம என்ன பண்றேன்? ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்றேன். இது மாதிரியும் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் யூஸ் பண்ணி செல்லியம்ல என்ன ஆக்ஷன் பண்றீங்களோ எல்லாம் பண்ண தெரியணும். ஓகே, now sysout.error system dot err println, and then you can type e dot get message, and then you can use finally block to the cleanup activities. Okay, now you can do one thing. Outpatient you can என்ன பண்ணலாம்? நீங்க outpatient ஹெல்ப் பண்ணலாமா? ஹெல்ப் பண்ணி விடுறேன். that's it. ஓகே, இது வந்து அவுட்பேஷன் கிளினிக் கிளிக் பண்ண போறீங்க. அப்ப இங்க என்ன மாத்தணும்? அவுட்பேஷன் கிளினிக் கிளிக் தான் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? எலிமெண்ட் டு பி கிளிக் மாத்தணும். எலிமெண்ட் டு பி கிளிக்கபிள் மாத்துங்க. that's it. மாத்திட்டீங்களா? ஃபைன். இப்போ இதை முடிச்சாச்சு. கிளிக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? வாட் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம்? நெக்ஸ்ட் இஸ் லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுக்கான மெத்தட் எழுதணும். சொல்றேன், ஸ்டெப்ஸ் அதிகம் போட்டீங்க அப்படின்னா கிளைண்ட் வந்து லாஸ்ட் டீடைல் ஸ்டெப்ஸ் கேட்பாங்க. இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எழுதணும். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எழுதல அப்படின்னா ரன் பண்ணும்போது ஈஸியாக காமிச்சிடும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதா ரன் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிடும். client will easily track the flow of the application. Public void click on login button. ஓகேங்களா? clicks on login button கொடுத்துருங்க. click login button. click login button. Okay, now you can use annotation. What annotation I have to use? Annotation use பண்ணணும். then use பண்ணணும். I have to use then annotation and double quotes. I have to use a caret as well as or symbol to match the beginning of string as the end of string, and then I have to paste it. That's it. I have to copy and paste it. என்ன பண்ண காப்பி பண்ணி சார் நம்ம சொல்லு சார் நம்ம ஒன் டிராவல்ல எழுதிக்கிட்டோம். லாகின் ஸ்டெப் ஃபைல் தப்பா இருக்க மாட்டிருக்கு. ஏர்லைன்ஸ்லாம் இருக்கு. இல்ல சார், ஒன் டிராவல் இது எழுதின்னு சொன்ன நேத்து அதுல எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம். ஐயோ, ஓ மை காட், இதுல எழுதிட்டு இருக்கமா? ஓகே, ஓ மை காட், இது ஒண்ணு மட்டும் அதுல எழுதி இருக்கோம், மத்ததெல்லாம் அது. ஓகே ஓகே ஓகே, நான் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே blank ஆயிட்டேன் ஆக்சுவலா. சாரி, ஒன்றும் இல்லை, ப்ராப்ளம் இல்லை. அதுதான் சொல்கிறேன், நான் நிறையா ஒன்று வச்சிங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் கைட் ஆகிடும். சேவ் கொடுத்துருங்க. சேவ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எதில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஓகேவா? பார்த்தீங்களே? ஓகே, ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ் இது கிளிக் தான் லாகின் பட்டன் இருக்குது, தென் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும். ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்க, அப்படியே வந்து என்ன பண்ணுங்க, இது அப்படியே காப்பி பண்ணி ரெப்ளிகேட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிங்க. சரி, நிறைய டெஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா லாஜிக் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லாஜிக் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் கிளிக்கபிள் இருக்கட்டும். இப்போ இதுக்கான எக்ஸ்பாத் எடுத்துடலாமா? ஓகே, லாகின் பட்டன் இருக்கா? லாகின் பட்டன் இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் வி ஹேவ் லாகின் பட்டன் and then you can have like input இருக்கு. ஐடி என்ன பண்ணணும்? you have to use hash யூஸ் பண்ணணும். லாகின் பட்டன் யூஸ் பண்ணணும். and then yeah, control C, control V, and then you can paste it here. சி செட் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. you can change the out clinic as login btn மாத்திருங்க. மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், என்ன பண்ணலாம், கிளிக் பண்ணலாமா இல்லையா?
click பண்ணலாம். Okay, and then make the output equal to null and finally block. That's it. Finally out write one method. ஓகேங்களா, என்ன மெத்தட் எழுதணும், லாகின் ஃபீச்சர்ல போயிட்டு you have to use for undo யூஸ் பண்ணணும். And then you can use public void user is on home page, user home page ன்னு எழுதுங்க. users home page. இது மாதிரி அண்டர்ஸ்கோர் தரலாம், camel case. Okay, and then you can give the annotation of and. Okay, you can use the regular expressions, reject யூஸ் பண்ணுங்க, and then இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, just you have to find the title, that's it. டைட்டில் ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம், இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா, just copy and paste it. இங்க ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். Okay, just you have to copy and paste it. Yeah, இதை மட்டும் பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, இதை மட்டும் பண்ணா போதும். சாஃப்ட் அசெட் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நான் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். ரைட்டுங்களா, இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சாஃப்ட் அசெட்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வெளியில இன்ஸ்டியூஸ் பண்ணிடுங்க. லிசன் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டியூஸ் பண்ணுங்க. இங்க என்ன பண்ணுங்க, வெளியில எடுத்து போயிட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் எடுத்து போய் என்ன பண்ணுங்க, ஈக்குவல் டு நல்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டியூஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, இங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, யூ த ஆக்ட் ஸ்பெசிஃபையர் இஸ் protected அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. கொடுத்தாச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த சாஃப்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க பண்ணாம உங்களோட கிவன் இருக்கு பாத்தீங்களா, கிவன் இருக்கா இல்லையா, கிவன்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்க என்டர் அடிச்சு இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போயிடுங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, சாஃப்ட் அசெட் எடுத்து விட்டுருங்க. ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு, ஆப்ஜெக்டும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நவ கம் ஹியர். இப்போ இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல. இந்த லாகின் பண்ண உங்களுக்கு டைட்டில் என்ன வரப்போகுது, ஹோம்னு வரப்போகுது. ஆக்சுவலா கரெக்டா ஹோம் தான் வரப்போகுது, பார்த்துருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஹோம் டைட்டில் மாத்திட்டு ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, ஹோம் மாத்தி விட்டுருங்க. மாத்தி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் சாஃப்ட் அசெட் யூஸ் பண்றதால என்ன மெத்தட் ஃபைனலைஸ் பண்ணனும் பிரகாஷ், என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணனும், அசெட் ஆல் யூஸ் பண்ணனும். அப்பதான் அசெட் ஆல் எப்ப தரீங்களோ அப்பதான் வேலிடேட் பண்ணனும், இல்ல வேலிடேட் பண்ணாது. அசெட் ஆல் எப்ப தரீங்களோ அப்பதான் வேலிடேஷன் நடக்கும், இல்ல வேலிடேஷன் நடக்காது. ஓகேங்களா, ஃபைன். அப்ப என்ன பண்றேன்னா பண்ணி முடிச்சு என்ன பண்றேன், டிரைவர் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா, ஐ வாண்ட் டு க்ளோஸ் மை டிரைவர். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும், கண்டிஷன் எழுதிருங்க. if driver not equal to null, wake, are you there, driver dot close கொடுத்துருங்க. புரியுதா, கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலா ஓகேங்களா, எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. we have written all the step definition methods எல்லாம் எழுதியாச்சு. அதுக்கு மேல என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேட்டர்ன் அட்டாச் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, we attached pattern for every methods. Okay, now you have to create one more thing that is called the test runner. ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ரன்னர் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, நியூல போயிட்டு I am going to create one class. The class is going to be test runner 02. Test runner I am going to make it 02 வைக்க போறேன். ஓகேங்களா, finish கொடுத்துருங்க. இப்போ கிரியேட் பண்ணனும். ஓகேவா, இப்போ வந்து what are the annotation I have to use, vacant Bhaskar, can you say what are the annotation I have to use for test runner? ரெண்டு annotation யூஸ் பண்ணனும். the annotation is very powerful actually. run with annotation யூஸ் பண்ணனும். அது யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணனும், குக்கும்பரை jmit மூலமா ரன் பண்ண வைக்கணும். ஓகேங்களா, run with யூஸ் பண்ணுங்க. and then I have to use cucumber யூஸ் பண்ணனும். cucumber ஒரு inbuilt class இருக்கு, அந்த class ஃபுல்லா என்ன பண்ணனும், jmit மூலமா ரன் பண்ண வைக்கணும். what next option, annotation, sorry, what's the next annotation, cucumber options, cucumber options. ஓகே, இந்த என்ன பண்ணுங்கன்னா கொடுத்துருங்க, கொடுத்து ஒரு என்டர் அடிச்சுங்க. இப்போ அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. அடிச்சு என்ன பண்ணும், first thing I have to give, first option what I have to give, first option என்னங்க தரணும்,
ஃபீச்சர்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபியூச்சர் தரணும் சார். ஃபியூச்சர்ஸ் தரணும் ஓகேங்களா. ஃபியூச்சர்ஸ் ரெண்டு டைப் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் அரே ஓகேங்களா. நிறைய வச்சிருந்தா என்ன பண்ணலாம், நீங்க பட்டர்ஃப்ளை பிராக்கெட் கொடுத்து அரே மாதிரி பாஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஃபியூச்சர்ஸ் யூ கேன் பாஸ் ஆஸ் எ ஸ்ட்ரிங் அரே மாதிரி பாஸ் பண்ணலாம். பட்டர்ஃப்ளை பிராக்கெட் கொடுத்து டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணலாம், பாஸ் பண்ணலாம். ஆனா நான் வந்து இப்போ வந்து ஒன்று தான் பாஸ் பண்ண போறேன், டபுள் கோட் கொடுக்குறேன். இஃப் யூ ஆர் யூசிங் மோர் தென் ஒன் ஃபியூச்சர்ஸ் யூ கேன் யூஸ் பட்டர்ஃப்ளை பிரேசஸ் பட் அண்ட் தென் பட்டர்ஃப்ளை பிரேஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே மாதிரி பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் ஐ கோயிங் டு பாஸ் தி ஃபியூச்சர்ஸ். இதுதான் என்னோட ஃபியூச்சர். ஆக்சுவலா இதை காய் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு ஜஸ்ட் டூ ஒன் திங், அப்படியே காய் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை வந்து இப்படி பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா, இல்ல எனக்கு வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா இருங்க நான் ட்ரை பண்றேன். system dot get ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வெளியில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், வரவே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see, இது இருக்கட்டும். later will change. கொடுத்தாச்சு. வாட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஐ ஹேவ் டு சூஸ்? க்ளூ சார். க்ளூ கொடுக்கும் ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் பாத். க்ளூ கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, இங்க வந்து கமெண்ட் கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா, ஐ வில் கமெண்ட்ஸ் path of the future file அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது I giving some commands. ஓகே, கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுங்கன்னா you have to use கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன தரணும், கமா தரணும். கமா கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் தர முடியும். ஓகே, you have to give the glue. glue ரிட்டன் டைப் என்ன, அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா க்ளூ இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ இருக்கு. ஓகேங்களா, எக்ஸ்ட்ரா க்ளூல என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா, ஸ்டெப் டிவிஷன் ஆட் பண்ணலாம், ஹூக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், பிளகின்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். எக்ஸ்ட்ரா க்ளூன்னு இருக்கு. தேர் ஆர் டூ டிஃபரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். எக்ஸ்ட்ரா க்ளூலயும் உங்களால க்ளூ தர முடியும். க்ளூவோட உங்களோட ஸ்டெப் டெஃபினிஷனோட பேக்கேஜ் நேம் டாட் கிளாஸ் தர முடியும். ஓகேங்களா, க்ளூலையும் தர முடியும், எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ தர முடியும். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா க்ளூல என்ன ஆப்ஷன் தெரியுமா, ஹூக்ஸ் தரலாம். குக்கும்பர் ஹூக்ஸ் ஒன்று இருக்கு, கான்செப்ட் இருக்கு, அது தர முடியும். பிளகின்ஸ் தர முடியும். எப்படி தரணும் அப்படின்னா பேக்கேஜ் நேம் டாட் கிளாஸ் நேம் தரணும். காம் டாட் எக்ஸாம்பிள் நேம் டாட் ஆப் நேம் இஸ் a கிளாஸ் நேம் இப்படியும் தரலாம். க்ளூவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். which one you going to use now? க்ளூ யூஸ் பண்ணா எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ யூஸ் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ யூஸ் பண்ணா க்ளூ யூஸ் பண்ண முடியாது. which one you going to try now? எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ ட்ரை பண்றீங்களா, க்ளூ ட்ரை பண்றீங்களா? தேவேந்திரன், ஆர் going to try extra glue or glue now? The extra glue you can load additional glue codes, step definitions, hooks, plugins. Now this way going to try extra glue try பண்ண போறேன். glue try பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, because my ஒரு யூஸ் கேஸ் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். அதனோட ஆக்சுவல் தாட். ஓகேங்களா, ஒரே யூஸ் கேஸ்ல போய் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஒரு டிஃபரெண்ட் யூஸ் கேஸ்ல டிஃபரெண்ட் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ண போறோம். this time going to try extra glue. extra glue யூஸ் பண்ணா glue யூஸ் பண்ண முடியுமா? நோ சார், யூஸ் பண்ண முடியாது சார். யூஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? க்ளூ யூஸ் பண்ணா எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. அப்படி சார், இந்த போத் ஆர் ஒன் யூஸ் பண்ணா ஒன் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ யூஸ் பண்ணுங்க வாட்டி. ஆனா எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. யூ கேன் யூஸ் குக்கும்பர் ஹூக்ஸ், குக்கும்பர் பிளகின்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, now this time going to use பண்ண போறேன். என்ன பண்ண போறேன்னா பேக்கேஜ் நேம் தர போறேன். I'm going to use the package name, just refactor it and go for rename, give OK, control C and then make it paste with the package name. ஓகேங்களா, இப்படி கொடுத்துற வேண்டியதுதான். ஓகே, ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் பார்த்தானே கொடுக்கணும். மாத்தி கொடுத்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும். நான் மாத்தி கொடுத்துட்டேன். ரீஃபேக்டர் கொடுத்து ரீநேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டெப் டெஃபினிஷனோட பாத் தான் தரணும். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, ஸ்டெப் டெஃபினிஷனோட பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் நேமுக்குள்ள இருக்கிற கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது எந்த ஃபியூச்சர்ல மேட்ச் ஆகுதோ அதை எடுத்துக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க பேக்கேஜ் கிளாஸ் நேம் தரலாம், டேட்டா பேக்கேஜ் நேம் கொடுக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் இட். அண்ட் தென் ஐ கேன் கோயிங் டு கிவ் சம் கமாண்ட்ஸ் ஹியர். கமா கொடுத்துருங்க. கமா கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிவ் சம் கமாண்ட்ஸ், மீனிங்ஃபுல் கமாண்ட்ஸ். என்ன தரலாம், path of the I'm just making some extra noise, step definition files கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா,
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ கொடுத்தாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ கொடுத்தா க்ளூ தர முடியாது, க்ளூ கொடுத்தா எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ தர முடியாது. எக்ஸ்ட்ரா க்ளூல என்ன பண்ணலாம், குக்கும்பர் ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், குக்கும்பர் ஹூக்ஸ், குக்கும்பர் பிளகின்ஸ் as well as path of the step definition files நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து I going to use monochrome. monochrome யூஸ் பண்றீங்களா? monochrome data type is monochrome data type is Boolean. Boolean. What's the monochrome will do? Is the output human readable format. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் ஸ்டாம்ப்லாம் வந்து ஹியூமன் ரைடர் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா. அதுக்காக மோனோக்ரோம் தரோம். மோனோக்ரோம் கொடுத்துருங்க. மோனோக்ரோம் I can give like display the console output. Display the console output in a proper human readable format அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேங்களா. கொடுத்துருங்க. Now மோனோக்ரோம் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் தரப்போறேன். ட்ரை ரன் இருங்க வர இருங்க. பப்ளிஷ் தரப்போறேன். பப்ளிஷ்ன்றது என்ன தெரியுமா, குக்கும்பர் வந்து டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க ரிப்போர்ட்ஸை வந்து HTML ரிப்போர்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்ட் API யூஸ் பண்ணி ஒரு டேஷ்போர்டில் புஷ் பண்ணிடும். என்ன ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த HTML ரிப்போர்ட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா உங்களோட குக்கும்பர்க்குன்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட்டா ஒரு டேஷ்போர்ட் இருக்கு. அந்த டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 24 hours வரையும் உங்க ரிப்போர்ட் உங்களால் பார்க்க முடியும். 24 hours கழிச்சு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து கிளியர் ஆயிடும். ஓகேங்களா. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ஒன்னு யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா. பப்ளிஷ் யூஸ் பண்ணணும். பப்ளிஷ் இஸ் பூலியன் டைப். பப்ளிஷ் என்ன தெரியுமா அர்த்தம், என் ரிப்போர்ட் HTML ரிப்போர்ட்டை ஒரு டேஷ்போர்ட்ல பப்ளிஷ் பண்ணுன்னு அர்த்தம். ஐ கோயிங் டு கிவ் ட்ரூ தர போறேன். ஓகேங்களா. ஐ கோயிங் டு கிவ் ட்ரூ. ஐ கோயிங் டு கிவ் சம் கமெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ். எங்க பப்ளிஷ் ஆகும் தெரியுமா, பப்ளிஷ் த ரிப்போர்ட்ஸ் யூசிங் த ரெஸ்ட் API. ரெஸ்ட் API யூஸ் பண்ணி உங்க HTML என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டை வந்து ஒரு டேஷ்போர்ட்ல பப்ளிஷ் பண்ண போகுது. பப்ளிஷ் த ரிப்போர்ட்ஸ் டு அந்த வெப்சைட் லைட்டா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. ஆக்சுவலா HTTPS வரும். இந்த வெப்சைட்டை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம். நீங்க பார்க்கலாம் போய் reports.cucumber.io இன்புட் அவுட்புட். ஓகே. இந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா. நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே. தட்ஸ் கால் பப்ளிஷ் டூ கொடுக்குறோம். இதை தரல அப்படின்னா உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அந்த டேஷ்போர்ட்ல பப்ளிஷ் ஆகாது. பப்ளிஷ் த ரிப்போர்ட்ஸ் இன் டேஷ்போர்ட்ஸ். இன் டேஷ்போர்ட்ஸ் தேவன் இதுன்னு பண்ணுவாரா நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்தாருல, நீங்க டேஷ்போர்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். இதை கம்பெனி பப்ளிஷ் பண்ற போறீங்க. ஓகேங்களா. இதெல்லாம் பெரிய இது இஷ்யூ கிரியேட் ஆயிடும். ஓகேங்களா. நீங்க வந்து லோக்கல் ஒர்க் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனி ரிப்போர்ட்ஸை போய் தெரியாம என்ன பண்றாதீங்க, போய் பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டுறாதீங்க. ஓகே. நான் பப்ளிஷ் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறேன், ட்ரை ரன் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த டைப் ஃபால்ஸ் தர போறேன். ஃபால்ஸ்னா கம்பேர் பண்ணி பார்க்காது. ஃபியூச்சர் ஃபைலையும் ஸ்டெப் டெஃபினிஷனையும் என்ன பண்ணாது, கம்பேர் பண்ணாது. ஓகேங்களா. ட்ரை ரன் ஃபால்ஸ் கொடுத்துட்டேன். என்ன பண்ணலாம், டு செக் த மேப்பிங், டு செக் த மேப்பிங் இன் ப்ராப்பரா செக் பண்ணுது between check the Feature file mapping set in definition. future file and step definition. see ஒரு future fileல மேக்ஸ் ஒரு feature தான் இருக்க முடியும். ஓகேங்களா. இட்ஸ் requirement actually. ஆனா ஒரு featureக்குள்ள என்னவா scenarios இருக்கலாம், என்னவா scenario outlines இருக்கலாம். ஓகேங்களா. step definition file. def means definition. ஓகே. try and false கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன தரலாம், I going to use some tags யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா. tagsன்றது இங்க பாருங்க யூஸ் பண்ண போறேன். லாகின் ஃபீச்சர்ல என்ன பண்ண போறேன், it's everything comes under the smoke testing, right? I'm going to give some tags. Okay, 1 minute. ஓகே. இது வந்து எங்க யூஸ் பண்ண தெரியுமா, 1 minute. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் கொடுத்துட்டா இல்லைன்னா இங்கேயும் டேக் தரலாம். பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கம் ஹியர். ஓகே. நீங்க சினாரியோ போறீங்களா, சினாரியோ கீழையும் நீங்க டேக் தரலாம். ஓகே. ஓகே. டேக் கொடுங்க. நீங்க டேக் கொடுக்கலாம். ஸ்மோக் டெஸ்டிங், ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங், சானிட்டி, ஃபியூச்சர் இதுன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா.
ஒரு ஃபியூச்சர்ல மல்டிபிள் சினாரியோஸ் இருக்கும். இது வந்து ஸ்மோக் டெஸ்டிங் ஆக்சுவலா. ஓகே, now come here and then give like tags தரலாமா? tags ரிட்டர்ன் டைப் என்ன? tags ரிட்டர்ன் டைப் என்ன? string ஸ்ட்ரிங் சார். string தான். String. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா string தான் தரணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, @ என்ன கொடுத்தீங்க இந்த இடத்துல, இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸ்மோக் டெஸ்டிங் இருக்கா, இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. எனக்கு ஸ்மோக் டெஸ்டிங் மட்டும் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், டேக்ல ஸ்மோக் டெஸ்டிங் கொடுத்துடணும். சாரி, மேக் மிஸ்டேக்ஸ். கரண் புரியுதா? தேவேந்திரன் புரியுதா? பாருங்க, போட்டே போறேன். ஆக்சுவலா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ல மல்டிபிள் சினாரியோஸ் இருக்கு. ஸ்மோக் டெஸ்டிங் இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் இருக்கு, ரெக்ரெஷன் டெஸ்டிங் இருக்குன்னா, ஸ்மோக் டெஸ்டிங் மட்டும் நான் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு டேக் கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த டேக் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், டேக்ஸ் போட்டு ஸ்மோக் டெஸ்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்மோக் டெஸ்ட் மட்டும் தான் ரன் ஆகும். ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் ரன் ஆகாது, ரெக்ரெஷன் டெஸ்டிங் ரன் ஆகாது. புரியுதா? புரியுதா இல்லையா? புரியுது சார். ஓகே, இப்போ இன்ட்ல கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்மோக் டெஸ்டிங் இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் இருக்கு, எனக்கு ஸ்மோக் டெஸ்டிங் இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் இருக்கு. பாருங்க போறோம் பாருங்க, smoke testing. Just assume that we have smoke testing and functional testing இருக்கு. எனக்கு smoke testing வந்து நீ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண சொல்றாங்க. I want to exclude பண்ண சொல்றாங்க. smoke testing வந்து எனக்கு ரன் ஆக கூடாது. பாஸ்கர் புரியுதா? smoke testing ரன் ஆக கூடாது சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், we want to exclude it. exclude பண்ண என்ன பண்ணுங்க, just give XOR symbol கொடுத்துருங்க. அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும், smoke testing வந்து exclude ஆயிடும், only functional testing will run. சிம்பிள் தெரியுதா? சிம்பிள் தெரியுதா இல்லையா பாஸ்கர்? புரியுதுங்க சார். சிம்பிள் தெரியுதா? இந்த சிம்பிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிடும். ஞாபகம் வச்சுங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம நேரா பார்க்க போறோம். தட் இஸ் கால் ஹூக்ஸ்ல பார்ப்போம். ஓகேங்களா? எக்ஸிகியூஷன் ஆர்டர் ஹூக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வரப்போகுது, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல. டாக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மோக் டெஸ்டிங் கொடுத்துருங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, டு ரன் த கரஸ்பாண்டிங் டாக்ஸ், டு ரன் த கரஸ்பாண்டிங் சினாரியோ, to run the corresponding tags கொடுத்துடலாமா? ஓகே, run the corresponding tags அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? எந்த டாக்ஸ் கொடுக்குறேன் டேக் ரன் ஆகும். ஓகே, ஜஸ்ட் கமா கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஃபார்மட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மட்னு ஒரு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்காது ஆக்சுவலா. ஏன் தெரியுமா? குக்கும்பர் 1.2 வெர்ஷன்ல ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணாங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I going to generate 3 reports. So making some extra noise. I don't know who is that guy. I want to generate 3 reports: HTML reports, JSON reports, JUnitல பாத்தீங்கன்னா XML report generate பண்ணனும். ஓகேங்களா? பண்ணனும். ஃபார்மட்னு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ ஃபார்மட் கிடையாது. இன்டர்ல சொல்றாங்க ஃபார்மட் சொன்னீங்கன்னா சிரிப்பாங்க எல்லாமே. ஓகேங்களா? Now to change you have to use plugin ஒன்னு இருக்கு ஆக்சுவலா. plugin. ஓகேங்களா? இத plugin யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க built-in reports குக்கும்பர்ல built-in HTML ரிப்போர்ட் இருக்கு, as well as பாத்தீங்கன்னா வந்து XML ரிப்போர்ட் இருக்கு, help of JUnit and JSON ரிப்போர்ட் இருக்கு. அப்ப நீங்க plugin யூஸ் பண்ணணும். plugin ரிட்டர்ன் டைப் என்ன? plugin ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் string of array. string of array. ஓகேங்களா? array of string சொல்லலாம். ஓகே, string of array. ஓகேங்களா? plugin என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் வந்து ஃபார்மட் தர போறேன். ஓகேங்களா? எப்பவுமே string array என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த bracket போடணும், butterfly bracket போட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, எனக்கு ஒரு HTML ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது. அந்த ஃபார்மட் எப்படி தரணும்னா, prettyனா பியூட்டிஃபுல் HTML ரிப்போர்ட். இட் இஸ் கால்ட் pretty. இது கீ ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? pretty கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு HTML ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது. எனக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா, HTML கொடுங்க. எனக்கு வந்து அந்த ஃபைல் நேம் வரும்போது .html வரணும். தட்ஸ் வை கிவிங் HTML தரேங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் நேம், அந்த HTML ஃபைல் நேம் என்ன வரணுமோ அதை கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? என்ன தரேன் பாருங்க, டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த ஃபைல் நேம் எனக்கு வரும், டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் டாட் HTML சொல்லிட்டு எனக்கு வரும். இது ஒரு ரிப்போர்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு HTML ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணிட்டேன். வாட் ரிப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் லுக்கிங் ஃபார்? HTML ரிப்போர்ட் முடிச்சிட்டேன். அடுத்த ரிப்போர்ட் என்ன தேவை எனக்கு? We have 3 inbuilt reports, right?
Next one is, what's the next report name? JSON. JSON, JavaScript Object Notation. JSON stands for JavaScript Object Notation. எனக்கு என்ன பண்ண தெரியுமா, JSON இந்த டார்கெட் ஃபோல்டர்ல உள்ள மூவ் பண்ணிட்டு சொல்றேன். வர்ற அவுட்புட்டை JSON ரிப்போர்ட்ஸை இந்த டார்கெட் ஃபோல்டர்ல மூவ் பண்ணணும்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் கிவ் டார்கெட் கொடுத்துருங்க. அப்போ டார்கெட் ஃபோல்டர்ல உள்ள விழும், போயிட்டு உள்ள போய் விழும். இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா HTML டார்கெட்ல விழணும் அப்படி ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல டார்கெட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டார்கெட் ஃபோல்டர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஒரு HTML ஃபைல் விழுந்திருக்கும். ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா JSON ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபைல் நேம் வந்து குக்கும்பர் டாட் குக்கும்பர் ரிப்போர்ட்ஸ் டாட் ஜேசான் ரிப்போர்ட் எனக்கு வேணும் பண்ணிட்டேன். தேர்ட் ரிப்போர்ட் என்ன இருக்கு, தேர்ட் ரிப்போர்ட் I created HTML reports, another JSON reports. What's the third report? Third report என்ன வேணும் எனக்கு, XML JSON report, XML, JUnit XML, JUnit பண்ணி என்ன பண்ணணும், XML பண்ணணும். And then just give JUnit கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா இது டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துருங்க. Just give double quotes and then you can try like JUnit கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும். நீங்களே ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஃபோல்டர் இல்லை ஓகேங்களா, நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஃபோல்டரையும் கொடுத்துருங்க. JUnit _XML கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோல்டர் நேம். அங்க ஃபோல்டர் இல்லை அப்படின்னா ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிடும். டார்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுமா, அந்த ஃபோல்டர் அங்க இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள போயிட்டு அந்த எக்ஸல் ஃபைல் போட்டுரும். ஓகே, now it's going to create this folder JUnit XML and then என்ன பண்ண போறேன்னா cucumber reports.xml னு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன். cucumber reports.xml. அப்ப என்ன பண்ணணும், plugins யூஸ் பண்ணி நீங்க இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் இன்பில்ட் ரிப்போர்ட். கிளையன்ட்ஸ் வந்து பார்க்க கூட மாட்டாங்க ஆக்சுவலா. they will go for some beautiful reports. இதெல்லாம் வந்து பிளெயினா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகேவா, ஃபைன். now come to the plugins. முடிச்சாச்சு. Okay, and then step notifications ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலா, அது காட்ட போறேன். Step notifications, we have so much of options. Step notification என்ன தெரியுமா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன். நீங்க ஃபியூச்சர் ஃபைல் என்ன கொடுத்தீங்களோ கன்சோல்ல பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அழகா கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா, எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஃபியூச்சர் ஃபைலுக்கு இதுதான் மெத்தட், இந்த ஃபியூச்சர் ஸ்டெப்ஸுக்கு இதுதான் ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் மெத்தட் சொல்லிட்டு ஃபியூச்சர் ஃபைலோட ஸ்டெப்ஸும் வந்துடும், மெத்தட் நேம் ஸ்டெப் டெஃபினிஷன் மெத்தட் நேமும் வந்துடும். அதுதான் ஸ்டெப் நோட்டிஃபிகேஷன். இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிவ் ட்ரூ கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் இட். இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, நம்ம ஒரே இதில் பண்ண தேவையில்லை. யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். n number of ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகேங்களா, உங்க ரெக்கமெண்ட் மாத்திக்க வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா, பட் ஃபியூச்சர்ஸ் க்ளூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா இருக்கணும். mandatory one, the remaining things are optional. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தேவையான மாத்திக்கலாம். now come here, that's it. now you have to run your test ரன் பண்ண வேண்டியதான். டெஸ்ட் ரன் பண்ணிட்டு ரன்னர்ஸ் கொடுத்து ரன் பண்ண வேண்டியதான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் ரன் பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரன் பண்ணுவாங்க. இதுவே உங்க கிளைண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, கிளைண்ட் will know about only the flow. உங்க கோட்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க கிளைண்ட். இந்த இது பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னர்ஸ் கொடுப்பாங்க. கொடுத்து குக்கும்பர் ஃபீச்சர் ரன் பண்ணாங்கன்னா ரன் ஆகணும். புரியுதா, அவங்க இப்படி தான் ரன் பண்ணுவாங்க. இப்படிதான் அவங்க ரன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, ரன் பண்ணா ரன் ஆகணும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் ரன் 0 மூலமா நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் ஆக்சுவலா ஒரு பேட்ச் ஃபைல் மாதிரி இது பேட்ச் ஃபைலை மாத்திட்டு இதை டெவலப் பண்ணி விட்டா ரன் ஆகும். ஓகேங்களா, ரன்னர்ஸ் கொடுங்க. ரன்னர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிவ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் JUnit மூலமா ரன் பண்ண போறோம். JUnit மீன்ஸ் ஜாவா யூனிட். You can see here. பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. It will take some time. ரன் ஆகுதா? வேக் ரன் ஆகுதா? Yes sir, it's running sir. ரன்னிங். Yes sir, running. ஆயிடுச்சா? லாகின் ஆயிடுச்சா? என்ன ஆயிடுச்சு? லாகின் ஆயிட்டு
லாகின் ஆயிட்டு உங்களுக்கு என்னங்க ஆச்சு பாத்தீங்களா? பார்க்க முடியலையா? சார் பார்க்க முடியலங்க சார். லாகின் ஆயிட்டு லாகின் ஆயிட்டு டைப் செக் பண்ணிட்டு லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? டிரைவ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. டிரைவ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இதுதான் வந்து தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்க, இந்த ஸ்டெப்புக்கு இதுதான் மெத்தட் நேம். கரெக்டா? ஓப்பன் எம்ஆர்எஸ் லாகின் பை மெத்தட் நேம். இந்த டைட்டிலுக்கு இது மெத்தட் நேம். இது வந்து ஸ்டெப் நோட்டிஃபிகேஷன். பண்ணீங்களா இல்லையா? இப்போ குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ்ல பண்ணீங்களா இல்லையா நோட்டிஃபிகேஷன்? பண்ணல வந்திருக்கு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட் பார்க்கணும் ஆசைப்படுறீங்க. இப்போ ரிப்போர்ட் பார்க்கணும் ஆசைப்படுறீங்களா? இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஷ்போர்டில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். பிகாஸ் ஐ கேன் பப்ளிஷ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்தேன் நான்? ஐ கேன் பப்ளிஷ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்தேன் நான்? ட்ரூ கொடுத்தனா? கொடுக்கலையா? காட்டவா? மறந்துடுவீங்க, நீங்களே பாருங்க. என்ன கொடுத்துருக்கோம்? பப்ளிஷ் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம். பப்ளிஷ் ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம். இங்க வந்து டேஷ்போர்ட் பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இதான் அந்த யூஆர்எல். ஓகேங்களா? ஒரு வாட்டி யூஆர்எல் மாறும். இந்த யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்ட் பப்ளிஷ் ஆயிடும். தேவேந்திரன் பாருங்க, இந்த டேஷ்போர்ட் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னா 24 hours வரையும் என்ன இருக்கும்? இந்த ரிப்போர்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் கிளியர் ஆயிடும். ஓகேங்களா? குக்கும்பர் வந்து இந்த ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றான்னா ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்றான். இட்ஸ் லோடிங் ஸ்டில். நவ கேன் see ரிப்போர்ட்ஸ். பார்க்க முடியுதா? the reports will self destruct னு தெரியுதா? அதுவே டேட்டா ஆயிடும்னு சொல்றான். keep your reports further forward அப்படின்னா நீங்க GitHubல என்ன பண்ணுங்கன்னா அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு, இட்ஸ் நாட் GitLab, GitHubல அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு GitHubல கோட புஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஃபார்எவர் இருக்கும். ரிப்போர்ட் வந்து ஃபார்எவர் இருக்கும். புரியுதா? ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு. ரிப்போர்ட்ல என்னங்க தெரியுது? I'm asking you guys what are the information you can capture in this reports? It's a dashboard actually. இது மாதிரி தான் வந்து கிளையண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க உங்ககிட்ட வந்து. கிளையண்ட் how much time take the duration? கிளையண்ட் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க தெரியுமா? they have one set of dashboard வச்சுப்பாங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்க டேஷ்போர்ட் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அவங்க வந்து உங்க ரிப்போர்ட் பார்க்க மாட்டாங்க. எக்ஸ்டெண்ட் ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது குப்பை மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஒரு ஜேசன் ஃபைல் அங்கே போட்டு எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் போட்டு அதில் வந்து என் டேஷ்போர்டு வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபெச் பண்ணி எடுத்துக்கும். எடுக்கும்போது இது மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ரிப்போர்ட்ஸ் டேஷ்போர்ட் பார்த்துப்பாங்க. பார்க்கும்போது கேட்பாங்க ஒன் டெஸ்க் இஸ் பாஸ்ட், தே ரன் அண்ட் விண்டோஸ் ரன் பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் வந்து என்ன ஜாவா வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, and how much time it took. And then if you want to see some detailed information, they can expand it. They can see the things. What are the futures they executed? என்ன வந்து இந்த இடத்துல கிரீன் டிக் வந்திருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அப்போ இதெல்லாம் ரன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து செக் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? now you can see all those stuffs. இது வந்து அவங்க கரெக்ட் பண்ணி என்ன டேஷ்போர்ட் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. யார் கரெக்ட் பண்ணுவா? யுவர் கிளைண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இது பண்ணா அதை ஃபியூச்சர் வந்து பண்ண சொல்லி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஆக்சுவலாக இது மாதிரி அவங்க டீட்ல எங்கேயே பார்த்துப்பாங்க. இப்போ ஒரு மேனுவல் டெஸ்ட்டுக்கு இந்த ஃப்ளோ புரியுது. மேனுவல் டெஸ்டர், பிசினஸ் அனலிஸ்ட், டீம் லீட், டீம் மேனேஜர், புரியுது சார், கண்டிப்பா புரியும். பிசினஸ் ஓனர், லேமேன் யாருக்கும் புரியும். புரியுதா? இது மாதிரி தான் டேஷ்போர்டு வந்து கம்பெனியில் பில்ட் பண்ணி இங்கே எல்லாம் பண்ணிப்பாங்க. அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு போஸ்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளோ ஃபிஷர் ஃபைல் வந்திருக்கும். ஒரு ஃபிஷர் ஃபைல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க. பார்த்துட்டு டைம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி இப்படி தான் கம்பெனியில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஒரு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டான். இது டேஷ்போர்ட். ஆக்சுவலா இட்ஸ் a dashboard. What it is? Dashboard. Bhaskar, can you say the name? What it is? It is Bhaskar, can you say the name? What it is? Bhaskar, I'm asking Bhaskar. Dashboard. Bhaskar, can you say? It's a dashboard. ஓகேங்களா? இந்த டேஷ்போர்டு தான் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். என்ன பார்க்கலாம் தெரியுமா? இங்க போட்டுக்கலாம் பாருங்க. the reports will be self destroyed 24 hours குள்ள டிஸ்ட்ராய் ஆயிடும். இன் கேஸ் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணு, இந்த லிங்க்ல ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணு. ப்ரொஃபைல்ல ஒன்றும் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? இது மேலே போயிட்டு கிட்டபிள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த கோடை வந்து கிட்ல புஷ் பண்ண அப்படின்னா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் அப்படியே தெரியும். எப்போனா நீ ரிப்போர்ட் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இவன் என்ன பண்ணா தெரியுதா? அவங்க கிட்டபையும் இந்த டேஷ்போர்டையும் பில்ட் பண்ணி வச்சிடறான். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரன் ஆகி ரிப்போர்ட் வந்துட்டே இருக்கும்.
நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் புஷ் பண்ணுறீங்களோ அது ரன் ஆகிட்டு அந்த ரிசல்ட் வந்து எழுந்துடும். குக்கும்பர் ஜேவிஎம் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் நான்? குக்கும்பர் ஜேவிஎம் வாட் வெர்ஷன் ஐ எம் யூசிங் ரைட் நவ்? குக்கும்பர் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்? என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்? 3.4 யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, இது மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் கேட்கலாம், சார் எனக்கு வந்து என்னோட ஜேயூட் ரன் பண்ணுறீங்களா, ஜேயூட்ல காட்ட சொன்னீங்கன்னா காட்டுறேன் பார்க்க. ஜேயூட்ல ஐ ஹவ் ஒன்லி ஒன் சினாரியோ. புரியுதா? ஒரே சினாரியோக்கு ஒன்று காட்டுது. ஆக்சுவலாக 6 out of 6 பாஸ் ஆயிருக்கு. we have 6 methods, 6 is passed. now come to project explorer, we want to see the reports. அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதான் உங்களுக்கு எக்லிப்ஸ் சைடில் தெரியும். பண்ணிட்டுனா இப்போ வந்து பார்க்கலாமா? ஜஸ்ட் கோ டு இங்கே பாருங்க, என்ன ரிப்போர்ட் இது? என்ன ரிப்போர்ட்டுங்க அது? ஃபோல்டர் நாங்கள் இல்லை, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணிடுச்சு? இங்கே பாருங்க என்ன பண்ணிடுச்சு? ஜேஎன்ட் எக்ஸ்எம்எல் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுச்சு? அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜேஎன்ட் ரிப்போர்ட். இது என்ன ரிப்போர்ட்? இது ஜேஎன்ட் தெரியுதா? ஜேயூன்னு இருப்பாங்க. ஜேஎன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்எம்எல் ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. இந்த ரிப்போர்ட் நான் வந்து கவர்மெண்ட் காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் ரிப்போர்ட் ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா, சிம்பிள் ரிப்போர்ட் இருக்கு, இப்படியும் பண்ணிக்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டார்கெட் ஃபோல்டரில் HTML ரிப்போர்ட் வச்சிருக்கோம், JSON ரிப்போர்ட் வச்சிருக்கோம். கரெக்டா? ஜஸ்ட் கோ டு டார்கெட் ஃபோல்டர். வந்திருக்கா? இது வந்து குக்கும்பரோட JSON ரிப்போர்ட். இது அந்த ரிப்போர்ட் தெரியுதா? இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டைம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அப்புறம் வந்து நேம் என்ன, அப்புறம் வந்து டியூரேஷன் எப்போ முடிஞ்சுது, டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆச்சா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஜேசன்ல இருக்கும். நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே என்ன பண்ணணும், காய் பண்ணி கூகுளில் போயிட்டு ஜஸ்ட் கிவ் JSON ஃபார்மேட்டர்னு கொடுங்க. ஃபார்மேட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மேட்டர் டு டேபிள்னு கொடுங்க. டேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணி டேபிளை மாற்றி கொடுத்துரும். JSON டேபிள் இருக்கா, இந்த அந்த அன்ஃபார்மேட் ஆனதை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் ஃபார்மேட் இட். தெரியுதா? இங்கே பாருங்க, இதான் உங்க ரிப்போர்ட். என்ன பிரகாஷ், தெரியுதா இல்லையா? தெரியலையா? ஸ்டார்ட் டைம் அண்ட் தென் லைனர் 4 இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, ஐடி இருக்கு. இதை வந்து கிளைண்ட் பார்த்துப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க டேஷ்போர்டில் டிஸ்பிளே பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா, அவர் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு, டியூரேஷன் இருக்கு, மேட்ச் என்னென்ன மேட்ச் ஆச்சு, என்னென்ன மேட்ச் பாஸ் ஆயிருக்கு, அப்புறம் என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணிருக்கு, எல்லா இன்ஃபார்மேஷனும் இருக்குங்க. ஜேசன் தான் ஒரு கிளியர் ரிப்போர்ட் தரும். ஓகேங்களா, கிளியர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. என்ன மாதிரி ரன் பண்ணியிருக்கான், லொகேஷன் என்ன, எல்லாத்தையும் கொடுத்துருச்சு. ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் வாட் JSON ரிப்போர்ட்ஸ். ஓகே, நான் இப்போ XML ரிப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, அடுத்தது HTML ரிப்போர்ட் இருக்கா. ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் ஃபோல்டர், கோ டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்போ HTML பார்க்க போகிறோம். HTML பார்க்க போகிறோம். கோ டு டார்கெட் ஃபோல்டர். HTML என்ன பண்ணணும்? ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணலாம். அப்படிதான் பண்ணுவீங்க. HTML என்ன பண்ணுவீங்க? ஓப்பன் வித்ல கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, ஓப்பன் வித்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரௌசர் ஏதாவது சூஸ் பண்ணீங்க. I want to choose somewhat good browsers. Browser என்ன இருக்கு? Firefox சூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, let it be Firefox. இப்போ வந்து உங்களால் HTML பார்க்க முடியும். இது வந்து HTML ரிப்போர்ட். தெரியுதா? என்ன ரிப்போர்ட் இது? What kind of report it is? என்ன ரிப்போர்ட் இது? HTML reports. HTML reports. அப்ப எத்தனை ரிப்போர்ட் கிரியேட் இருக்கு நமக்கு தெரியும்? எத்தனை ரிப்போர்ட் கிரியேட் இருக்கு? சொல்லுங்க, எத்தனை ரிப்போர்ட் கிரியேட் இருக்கு? சார் 3 reports கிரியேட் ஆயிருக்கு சார். டேஷ்போர்ட்ல புஷ் ஆயிடுச்சு. pretty HTML reports. அது prettyன்றது HTML reports ஆக்சுவலா. அதுவும் ஆயிருக்கு. அப்புறம் என்ன இருக்கு? XML இருக்கு. JUnit XML இருக்கு, JSON இருக்கு. JSON தான் பார்த்தீங்கன்னா we going to give the detailed information about your cucumber test scripts பத்தி ஃபுல் ஐடியா கொடுத்துரும். ஓகேங்களா, இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம். ஃபைன். ஓகே, now இதான் வந்து ஃபைன், எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பிளக்இன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஷோ வந்து டாக்ஸ் as well. எந்த டாக் ரன் ஆகும். எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் XR சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும். you have to use XR symbol to exclude the particular tags. Okay, yeah, I'm going to close session right now. Tomorrow going to discuss about the
வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரே லாகினை மல்டிபிள் டெஸ்ட் டேட்டா வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, தட்ஸ் இட்.